ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आहारयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि जशुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दु शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमुखां यथा विनिमयः यत्र सर्गो मृषा दाहं स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोः गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आहादयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोधिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् आनतोऽस्मि कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि तत्ते प्रत्यग्रधारागललितकलायावनीकेलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारं लक्ष्मी निःशङ्कलीलानिलयनम् अमृतस्यन्दसन्दोहमन्तस्सिञ्च सञ्चिन्तकानां वपुः अनुकरये मारुतागारनाथ योऽहन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीनि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणः भवेत् ஊனிடைச்சுவர் வைத்து கண்புதூன் நாட்டி உருவம் மேய்ந்து வந்ததவாசல் தானுடை குரன்பை பிரியும் போது உந்தம் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரை குள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடை தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் नैमिषारण्यतुलिन्दाय श्रीहरये नमः। राधा रुक्मिणी सत्यभामा समेत श्री गोपालकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। गुरुपवनपुरेशाय नमः। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। वाग्देव्यै नमः। ओं हनुमते नमः। स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकदेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिलिखितपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतन पटुतले श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः। சிவபதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த சிரவண யஜ்ஞத்தில் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு விதத்தில் பகவானுக்கு அனுபவத்தை கொடுக்குறேன். ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஏதோ பிஏபி மூமெண்ட் போட்டுருக்கு, அந்த ஜெமினி ஃப்ளைஓவர் சிக்னல் தான் நிறுத்திட்டோம் ரொம்ப நாளைக்கு. சரி, விஸ்வம் விஷ்ணு சத்யாரோ பூத பவே பகவத்து நமக்கு ஒரு ஆரத்தி சரஸ்வரமாக ஆரத்தி அவ்வளோதான். அப்படி எத்தனை நிறுத்தினா ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்கிறது. அதை பற்றி கவலைப்படுறது, ஏதாவது பகவான் நாம போயிட்டே இருந்தா சரி அப்படின்னு. பக்தர்தான் காக்க முடியாத உதவிகள் தான் ஒரு வருஷம் நம்ம கையில் கண்ட்ரோல் இல்லை. பூர்வ சரித்திரத்தில் பரம பாவனமான கங்காதேவிக்கு பிரம்மனிஷ்டான சுகாச்சாரிய மகுடாபிஷேகமான சக்கரவர்த்தி பரீட்சத்துக்கு பிராமண சாபத்தான மகத்தான பயம் ஏற்பட்ட போது அபயப்பிரதானம் பண்ணி புங்கானுபந்தமானி ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ற புராண ரத்னத்தை உபதேசம் பண்ண வரக்கூடிய ரீதியில் 13 அத்தியாயங்களாக சூரிய வம்ச சரித்திரத்தை சொன்ன நவமஸ்கந்தத்தில் மேலே ஒரு 11 அத்தியாயங்கள் சந்திரவம்ச சரித்திரம். அந்த சந்திரவம்சத்தை சொல்லும்போது தான் பரசுராமருடைய சரித்திரத்தை சொன்னார். பரசுராமருடைய தாயார் சாயங்காலம் குடத்தை ஜலம் கொண்டு வரதுக்காக நதிக்கு பேருக்கு சமயத்து ஆகாசத்தை சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடிய சித்திரவதம் என்ற கந்தர்வராஜாவுடைய பிரதிபிம்பம் ஜலத்தை பார்த்து ஒரு க்ஷணகாலம் பிரமிச்சிருந்தேன். அதை மனாக்குன்னு ஒரு வார்த்தை பட்டத்திலேயே மனாக்கு கொஞ்சம் மனசான மனசால மனாக்குன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு க்ஷணகாலம் தேங்கி விட்டேன். கந்தர்வராஜே மனா ஆசக்தானம் கில மாதரம் பிரதிபித்து क्रोधाकुलस्यज्ञया ताताज्ञातिक सोदरैः समन्विमां चित्वा च शान्ता पितुः तेषां जीवनयोगमापितवरं माता च तेदा वरान्. அப்புறமா பரமேஸ்வரன் ஆராதிச்சு பரஸ்வருக்கு கொண்டு திரும்பி வரக்கூடிய சமயத்தில் அக்கிருத்தப்படணும்னு ஒரு முனிவரை சகாவாயிடம் யார் என்று சொல்லி நேற்று இன்னும் பூர்த்தி செய்து காட்டு வீதியாளர்களும் ஐரோப்பில் இருப்பதும் தலைவன் அவன் வேட்டையாடுறதுக்காக கடந்து வந்தான். காட்டுக்கு வந்திருக்கிற போது அவனோட சைன்யங்கள்லாம் வந்துருக்கு.
இந்த ஜமதக்னியுடைய மகிழ்ச்சியுடைய ஆசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய காமதேனு வச்சுட்டு அவளை வெறும் ஆதித்யம் பண்ணி வச்சாரு ஜமதக்னி. आखेटोपगतोऽर्जुनः सुरगवी सम्प्राप्तसम्पद्गणैः त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतः दुर्मन्त्रिवाचः पुनः गां क्रेतुं सचिवं नियुङ्क्त कुदिया तेनापि मुनिप्राणक्षेपसरोषगोगतचमूचक्रेण वत्सोऽकृतः. ஆதித்ய திருப்பி ராஜ்யத்துக்கு போயிட்டான். அங்க ஒரு துர்மந்திரி இவனுக்கு துர்போதனம் நடந்துன்னு இருக்கான். இந்த காமதேனு வச்சுட்டு ஆயிரக்கணக்கான சைனியம் எடுக்கிறதுனா ஒரே க்ஷணத்துல எப்படி ஆதித்யம் பண்ணி வச்சா ஜமதக்னி. இந்த மாதிரி ஒரு காமதேனு ஒரு ரிஷிக்கு இருந்து எனக்கு பிரயோஜனம், நீங்க சக்கரவர்த்தியா இருக்கே உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தூண்டி விட்டான். சரி நீ போய் கேட்டு வேண்டுவா அப்படின்னு. பிராணக்ஷேப சரோஷ கோகத ஜம்மு சக்கரேன சொல்லுவாங்க. ஆல்மோஸ்ட் சிமிலராக இருக்கு. விஸ்வாமித்திரர் வசிஷ்டருடைய ஆசிரமத்தில் போய் அவருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலராக இருக்கு. அங்கேயே காமதேனு வச்சுட்டு சைனிகளுக்கெல்லாம் பெரிய ஆதித்யம் பண்ணி வச்சார் வசிஷ்டர். இந்த காமதேனு ஒரு பெரிய ரத்னம். ரத்னம் வந்து ராஜாக்களுக்கு தனிப்பட்டு இருக்கக்கூடாது. ரத்னம் ஹி பகவன் ஏதது ரத்னஹாரி ச பார்த்திவஹ. அது வால்மீகியுடைய வாக்கு திரேதாயுகத்துக்கு சொல்லிவிட்டேன். அது இன்னைக்கு முதல் சத்தியமாக இருக்கு. இங்கே ஒரு பூமியை வாங்கினான். உழவும்போது பூமிக்கு அடியில் ஒரு 1000-2000 வருஷம் பிராச்சீனமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விகிதம் கிடைச்சதுனாக்க அதை நியமிச்சிக்க முடியாது. ஆர்கியலாஜிக்கல் சர்வே அப்ராப்ரியேட் அதாரிட்டிஸ் கொண்டு போய் சரண்டர் பண்ணியாகணும். நேஷனல் ட்ரெஷர்ஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு ஒரு சட்டம் ஒன்று இருக்குது. எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா வால்மீகி காலத்துலேருந்து வந்துட்டு ரத்னஹா நீச்சு பார்த்துக்கலாம். ரத்தமாக இருக்கிறது ஏன்னா பெரிய பொக்கிஷத்தை ரட்சிக்கக்கூடிய சக்தியும் சாமர்த்தியமும் ராஜாவுக்கு தான் இருக்கிறதுனால ராஜா வச்சுக்கணும்னு இருந்தது. ஆனால் பலாத்காரமாக வச்சுக்கணும்னு இல்லை, வாலண்டரியாக கொடுத்துட்டா சரி. பலாத்காரமாக வந்து ரிஷிக்கு போய் பிராமண சிரேஷ்டர்கிட்ட போய் பலாத்காரமாக விலை கொடுத்து வாங்கணும்னு நினைச்சான். விலை கொடுத்து வாங்கணும்னு நினைச்சா அவரும் இருக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை, அதுக்கும் தயாராக இல்லை, ஜமதக்னியும் தயாராக இல்லை. தான் கிரேதும்னா விலை கொடுத்து வாங்குறது. சச்சிவம் எழுந்த புதியா நம்முடைய கெட்ட புத்தியால முதல்ல துர்மந்திரி வாச்சாபுரான இங்க தாம் கிரேதும் சச்சிவம் நெயுந்த புதியா தேனாபி உங்கள் முனி பிராணக்ஷேப சரோஷ கோகத சமூ சக்கரேன பத்சோகதா. அவர் ஒன்றும் விற்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை. விற்கிறதுக்கு தயாராக இல்லைனாக்க நிர்பந்தப்படுத்தி நீ விற்கணும்னு சொல்ல முடியாது. அவன் என்ன பண்ணா, ராஜா போனோம் தான் நினைச்ச காரியத்தை சாதிச்சே பழக்கம். அங்கே போய் ஜமதக்னியை வதம் பண்ணி இந்த சைன்யங்கள்லாம் ஆசிரமத்தை துவம்சம் பண்ணி காமதேனுடைய பெண்ணாக இருக்கக்கூடிய நந்தினியை அந்த கண்ணுக்குட்டியை ஓட்டிட்டு போயிட்டார். கஞ்சத்துக்கு மகிஷ்மதிங்கிற அவருடைய ராஜதானிக்கு ஓட்டிட்டு போயிட்டார். இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் கவனிக்கணும். இது ஸ்காந்தத்தில் சொல்லிட்டார். இவர் வந்து அட்டகாசம் பண்ணுற போது தபசக்தி இருக்கு ஜமதக்னிக்கு. அவர் திரும்பி பார்த்தாருன்னா ஒரு இப்படி சாம்பலா கொடுக்குற விஷயங்கள் தான். ஏன்னா உயிரை பறிக்கக்கூடிய சக்தியும் இருக்கு, உயிரை கொடுக்கக்கூடிய சக்தியும் இருக்கு. உயிரை கொடுக்கக்கூடிய சக்தி இருக்குங்கிறது நேற்று எதுவும் கூட்டி கொண்டு போது பார்த்தோம். அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய சக்தியும் இருக்கு, வாங்கிக்கக்கூடிய சக்தியும் இருக்கு. ஆனால் பரிசு நம்ம 3 வரங்கள் கேட்டார். ஸ்காந்தத்தில் இருக்குன்னு சொன்னேனே, நீங்கள் இது மாதிரி கோபத்துக்கு இடம் கொடுக்கூடாது, கோபத்தை விட்டுருந்து கேட்டார். அந்த வரத்தை கொடுத்துருக்கார். சொந்த வார்த்தையை உடனே பிள்ளை கேட்டுட்டாங்கிற சந்தோஷத்தில் கேட்ட வரங்களெல்லாம் கொடுத்துருக்கார். அதனால கோபத்தை காட்டி பேசாமல் இருந்துட்டார். He paid for his composure with his life. அவரை வதம் பண்ணி இந்த கண்ணுக்குட்டியை ஒழுங்கு போயிட்டார். சுக்கராச்சாரியர்கிட்ட மாத்திரம்னா சஞ்சீவனி வித்தியை இருந்ததாக புராணங்கள்லாம் பாரதத்தோடு விஸ்தாரமாக சொல்லியிருக்கார். அசுராளுக்கெல்லாம் குரு சுக்கராச்சாரியர் அவரோட மாத்திரம்தான் சஞ்சீவனி வித்தியை இருந்தது. இந்த சுக்கராச்சாரிய வித்தியை வரும், பின்னாடி வரும், ஏகாதி சரித்திரத்தையும் வரும். அது வரவும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த
சுக்கராச்சாரியர் உஜ்ஜீவனம் பண்ணார். உயிரிழந்த ஜமதக்னியை உஜ்ஜீவனம் பண்ணார். சுக்ரோஜீவித தாத வாக்கிய சலித குரோதோத சக்கியா சமம். பரசுராமத்தின் தகப்பனார வரம் பண்ண அந்த கார்த்திகேயனுக்கு போய் சண்டை போட்டு நிற்கிற, உயிர் வாங்கிறதுக்காக நிற்கிற. ஆரூட சகவாத எந்த கருத்தம் மாகிஷ்மதியும் ஆவிஷன் வாக்மிகே வத்சம் அதாசு சிக்ஷிதி பதௌ சம்பிராஸ்துதாக சங்கரம். சுக்ரோஜீவித தாத்தவாக்கிய சரித்த குரோதோதி சக்கியா சமம். மாகிஷ்மதி போது தீர்மானம் இருக்கிறார். ஆயுதங்கள்லாம் எடுத்துட்டாள். தியானானீதா சமகதாக பின்னாடி சொல்ல போறார். தியானத்தான இவர் நினைச்ச மாத்திரத்துல தேவெல்லாம் வந்துருக்கு. இங்க விப்ரத்யாத மகோதரோப சகிதம் சாபம் குட்டாரம் சரான் ஆரூடா சகவார எந்திருக்கிறதும் மாகிஷ்மதியும் மாகிஷம். தேர்தல் ஆயுதத்தான் எடுத்துட்டார். மாகிஷ்மதின்னு கார்த்திகேயனுடைய ராஜதானிக்கு போயிட்டு கண்ணுக்குட்டி கொடுத்துருமோன்னு நியாயமாக கேட்டார். கொடுக்க மாட்டேன்னு விட்டான். எப்படி இருக்கு? வேற ஒருத்தர் வருஷத்தை கொண்டு வந்துட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு அடம்பிடிச்சா என்ன பண்ணுவார்? அப்புறம் தண்டத்துக்கு போக வேண்டியதுதான். சாமதானங்கள்லாம் மதிக்கலன்னு சொன்னார். தண்டத்துக்கு போக வேண்டியதுதான். உடனே யுத்தத்துக்கு தயாராகிட்டான். 17 அக்ஷௌணி சைன்யங்களோடு யுத்தம் பண்ணாலும் இந்த காரணம் 10,000 பிள்ளைகளோட 17 அக்ஷௌணி. ஒரு அக்ஷௌணிங்கிறது கிட்டத்தட்ட 2 லட்சம் என்டிட்டி வரும். 20,000 லட்சம் யானை, 20,000 லட்சம் தேர்ப்படை, 60,000 லட்சம் குதிரைப்படை, லட்சத்துக்கு மேலே காலாட்படை, இவ்வளோ சேர்ந்தா ஒரு அக்ஷௌணி. அந்த மாதிரி பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் 2 பேரும் யுத்தம் பண்ணுற போது குருக்ஷேத்திரத்தில் பாண்டவாள் பக்கத்தில் ஒரு 7 அக்ஷௌணி, கௌரவர்கள் பக்கத்தில் 11 அக்ஷௌணி. இவன் மொத்தம் மாத்திரம் ஒரு 17 அக்ஷௌணி சைன்யத்திற்கு வந்துதான் யுத்தம் பண்ணுறதுக்காக. புத்திராணாம் அயுதேன சப்ததசபிஷ்சாக்ஷௌகினீபிஸ் சமா. ஆயுதங்களை தான் அடிச்சு யுத்தத்துக்கு வந்த அவ்வளவு சைன்யத்தையும் துவம்சம் பண்ணிருக்காரு. பரசுராம ஒத்தரா இருந்து துவம்சம் பண்ணிருக்காரு. சப்ததசபிஷ்சாக்ஷௌகினீபிஸ் சமா. பாக்கி இருக்கக்கூடிய சைன்யம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்கிறாங்க. பயந்து ஓடி போயிட்டாங்க. அங்கேருந்து புத்திராணாம் யுதேன சப்ததசபிஷ்சாக்ஷௌகினீபிஸ் சமா. யாவரும் வந்து பாக்கி இருக்கிறாங்க எல்லாரும் நஸ்த சிஷ்ட தனையா சுவாமாபத ஹைஹய. கடைசியில ஹைஹய ராஜாவா இருக்கக்கூடிய கார்த்திகேயன் யுத்தத்துக்கு லீலாவாரிதலங்க லீலாவாரித நர்மதா ஜனபலங்கேஷ ஸ்ரீமத் பாபு சதுஷ்க ஸ்ரீமத் பாபு சஹஸ்ர முக்த பூஷஸ்திராஸ்திரம் நிருந்தம் நமும் சக்ரே துய்யத வைஷ்ணவேதி விபதே புத்வா ஹரிந்த்வாம் முதா தியாயந்தம் சித சர்வதோஷமவதீகி சோகா பரம் தே பதம். புத்திராணாம் அயுதேன சப்ததசபிஷ்சாக்ஷௌகினீர்மஹாசேனானீபிஹி அநேக மித்ர நிபகைஹி व्याजन्विता योधनः सद्यस्त्वत्कपुटारमाण ऋषिकैः निःशेषसैन्योत्करः भीतिप्रद्रुत नष्टशिष्टतनयः त्वामापतत् हैहयः. 1000 கை அவனுக்கு வேதிகை சொன்னேன். ஒரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய 500 கையை போட்டோம்னா நம்முடைய பிரவாகம் மேலே ஓடாதபடி தடுத்துடுவோம். இயற்கையாகவே ஒரு அணை கட்டிடுவோம். அப்பேற்பட்ட பராக்கிரமம் உள்ளவன் லங்கேஷ கர்வாக ராவனுடைய கர்வத்தை போக்கின இந்த கார்த்திகேயன் அவ்வளவு பிரபாவம் இருக்கக்கூடியவர்கள். அவனுடைய கைகளால் பிரயோகம் பண்ணக்கூடிய வாகனங்கள் ஒன்றும் பிரயோஜனப்படுவார். பெரிய சமாசம் அது. லீலாவாரித நர்மதா ஜலலவல் லங்கேஷ கர்வாக ஸ்ரீமத் பாபு சஹஸ்ர முக்த பூஷஸ்திராஸ்திரம். ஒரே பக்கம் மூச்சு நடுவர் இருப்பார். ஆரம்பிச்சா
சமாசமாக இருந்தால் நடுவில் பிரிக்கப்படாது. சந்தியாக இருந்தால் பிரிக்கலாம். லீலாவாரிதனம்பதா ஜகவலங்கேச கர்மா மகஸ்ரீவன் பாபு சகஸ்ரமுக்த பகுசஸ்திராஸ்திரம் நிருந்தன்னமும் சக்ரே துய்யத வைஷ்ணவே விபிபதே. விஷ்ணு சக்கரத்தை பிரயோகம் பண்ண இவரே விஷ்ணு தேவதானோ, அதனால இவர்கிட்ட பலிக்கிற அந்த சஸ்திரம் பலிக்கிற பூர்வத்தில் தத்தாத்திரேயரா எந்த பிரபு அவதாரம் பண்ணாரோ, தனக்கு எந்த பிரபு தன்னுடைய கையாலேயே மரணம் ஏற்படும் அனுகிரகம் பண்ணாரோ அந்த பிரபு தான் இப்போ பரசுராமராக வந்திருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டான். அந்த கடைசி க்ஷணத்தில் தெரிஞ்சுட்டு பகவானை தியானம் பண்ணி பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துருக்கான். யாராருக்கு எப்படி இருந்தால் கடைசியில் பகவத் சாகித்யம் கிடைக்குன்னு பாருங்க. தான் வாசுதேவருக்கு பிரமையான வேஷம் போட்டு பௌண்டக வாசுதேவருக்கு முதற்கொண்டு போனாம கஷ்ட சுபுதம் கதவித்தியவையாத்தார் பட்டது. யாருக்கு எந்த சமயத்தில் எப்படி அதிர்ஷ்டம் அடிக்கிறது சொல்ல முடியல. அவன் பகவான்கிட்ட போய் சாகித்யம் பண்ணிவிட்டார். இங்கே சக்ரே துய்யத வைஷ்ணவே விபதே புத்வா ஹரித்வாம் புதா தியாயந்தம். தியானம் பண்ண பகவானை தியானம் பண்ணோடனே தோஷங்கள்லாம் இருக்கு. தியாயந்தம் சித்த சர்வதோஷம் அவதீகி சோகாத் பரம் தே பதம் பூயோ மனுஷித ஹைஹயாத்மஜ கணைகி சாதே ஹதே ரேணுகாம் ஆத்மானாம் ஹிருதயம் நிரீக்ஷ பகுஷः கோராம் பிரதிஜ்ஞாம் வதன் தியானானீதரட்டாயுதः சமகிருதாः பிரம்மத்ருவः க்ஷத்ரியான் திக்சக்ரேஷு குடாரயன் விசிகயன் நிஹி க்ஷத்ரியாம் மேதினீம். இப்போ கார்த்திகேயனுடைய பிள்ளைகளுக்கு தான் ஒரே கோபம். நீ எங்கள் அப்பாவை வதம் பண்ணிக்கணும், உங்கள் அப்பாவை நான் பதிலுக்கு வதம் பண்ணுறேன், ரிவெஞ்சுக்கு நீங்கள் சொல்லாடணும். அந்த மாதிரி இருந்து விட்டா மறுபடியும் 2வது முறையாக இந்த ஜபதத்தை வதம் பண்ணிருக்கேன். அப்போ ரேணுகாதேவி ரொம்ப வருத்தப்பட்டு மாறா அடிச்சுட்டு அழுதாலும் 21 முறை அடிச்சுட்டேன். ஆத்மானாம் ஹிருதயம் நிரீக்ஷ பகுஷா 21 முறை அடிச்சுட்டு மாறா அடிச்சுட்டு அழுதுனாங்க. 21 தலைமுறைகள் சத்திரியர்களை இல்லாமல் கொண்டு விடுறேன்னு சங்கல்பம் பண்ணி கிளம்பிட்டாங்க. என்ன பண்ண கோராம் பிரதிஜாம் பலன்னு பெரிய கடுமையான பிரதிஜை மேற்கொண்டு தாத்தோஜீவன பிரம்மத்வேஷிகளாக இருக்கக்கூடிய சத்திரியர்கள் எல்லாரையும் வதம் பண்ணது. முதல்ல தகப்பனால உஜ்ஜீவனம் பண்ண தாத்தோஜீவன நிருபாக குலம் சிசப்தோ ஜெகன்னு சந்தர்ப்பியாத செமந்த பஞ்சக மகாஹத்த கதௌகே பித்ருன்னு யக்ஞேக்ஷ்மாமபி காஷ்யபாதிஷு திஷன் ஷால்வேன யுத்யன் புனः கிருஷ்ணோம் நிகனிஷ்யதீதி சமிதா யுத்தாத் குமாரீர் பவான். அப்பா உஜ்ஜீவனம் பண்ண தியானம் பண்ண உடனே தேவைதான் வந்துவிட்டு, ஆயுதங்கள்லாம் வந்துவிட்டு ஏறிட்டு மறுபடியும் இந்த ஐகையர்களாலே நிகிருமத்துக்காக கிளம்பி போயிட்டேன். அவள் 21 தலைமுறைகள் சத்திரிய வர்க்கத்தை முழுக்க பிரம்மத்வேஷம் இருந்ததுனால அந்த சத்திரிய வர்க்கத்தை முழுக்க துவம்சம் பண்ணேன். 3வது ஸ்கந்தத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. அந்த சனகாதிகள்லாம் போய் பகவான் விஸ்வமத்துக்காக வைகுண்டத்துக்கு போகிற பொழுது தடுத்து விட்டாளுங்கிறதுனால தேவி தேவர்கள் 2 பேருக்கும் நீங்கள் மனுஷலோகத்தில் ஜென்மா இருக்கணும் சாபம் கொடுத்துட்டாள். பிரசித்தமாக தெரிஞ்ச கதை. அப்போ பகவான் உள்ளே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் அந்த புறத்துலேருந்து லட்சுமியோடு சேர்ந்து கருடன் மேலே ஆர்வனாக வந்தாள். சனகாதிகள் கொடுத்த சாபம் தான் சரின்னு ஆமோதனம் பண்ணி அங்கே ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் சுவாமி, யாராவது பிராமணனுக்கு துரோகம் பண்ணிவிட்டா வேண்டாம், தண்டிக்கிறதுக்கு நான் சிக்ஷிக்க மாட்டேன். என் கையே பிராமணனுக்கு துவேஷம் பண்ணி துரோகம் பண்ணிவிட்டா கூட என் கையை வெட்டி தள்ளட்டு தயங்க மாட்டேன். யஸ்யாமலாமதேஷ சவணாவகாதா சத்ய புனாதி ஜெகத் ஆஸ்வபச்சா விகுண்டः சோகம் பவத்ய உபலப்த சுகீர்த்த கீர்த்திகி ஜெஹ்யாம் ஸ்வபாகுமபி பிரதிகூல விருத்திம். வகான்னு சொன்னால் உங்களோட அர்த்தம். உங்களுக்கு பிரதிகூலமாக சனகாதிகளை பார்த்து சொல்கிறாங்க. உங்களப்போ சாதுக்களாக இருக்கக்கூடிய மகாத்மாக்களுக்கு யாராவது துரோகம் பண்ணிட்டா என் கையே துரோகம் பண்ணால் கூட அந்த கையை வெட்டிட்டு வந்து தயங்க மாட்டேன். 3வது ஸ்கந்தத்தை சொன்ன அந்த வார்த்தையை 9வது ஸ்கந்தத்தை நிரூபணம் பண்ணுறேன். இந்த 9வது ஸ்கந்தத்தை யார் பகவானுடைய கை எது அப்படின்னாக்க அவருடைய கையில் இருந்தால் ராஜாக்கள்லாம் சத்திரியர்கள்லாம் வந்தார்கள். பாகூராஜன்ய கிருதா அப்படின்னு பேரம் சொல்றது.
அந்த ராஜவர்க்கத்தை முழுக்க பிரம்மத்வேஷியாக இருந்ததுனால வதம் பண்ணிவிட்ட. ராஜாக்களை வதம் பண்ணுறது ஒரு பெரிய மகாபாபம். இது பிரம்மகத்தியை விட கடுமையான பாபம் அது. அதனால உயிர் பெற்று எழுந்திருக்கக்கூடிய ஜமதக்னி உள்ள செஞ்சிருக்கக்கூடிய காரியத்தை தெரிஞ்சுட்டு நீ ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டேப்பா, பிள்ளைய கூப்பிட்டு சாந்தமாக சொன்னேன். ராஜாக்களை போய் வதம் பண்ணக்கூடாது, பண்ண பாப்பத்துக்கு பிராயஷ்டிதமா தீர்த்த யாத்திரை வேட்டுவார். தீர்த்த ஸ்நாயி விசுத்தசே அப்படின்னு தீர்த்த யாத்திரை போகும்படியா அனுப்பிச்சார்ந்து பாகவதத்தில் இருக்கு. என்ன பண்ணார், பாபத்தை போக்குகிறதுக்காக, ராஜாக்களை வதம் பண்ண பாபத்தை போக்குகிறதுக்காக அவர் யாகம் பண்ணார். யாகத்தில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு திக்களுக்கு தானம் பண்ணேன். போதா துரி உத்காதா பிரம்மான்னு 4 திக்குகள் முக்கியமாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் திக்க தானம் பண்ணுறார். கஷ்யபன் முதலிய ரிஷிகளுக்கு தான் தானம் பண்ணேன். அப்போ கஷ்யபன் என்ன பண்ணார், பூமியை வாங்கிட்ட உடனே இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்ட்ராஸ்ட். தசரத திக்கெல்லாம் தானம் பண்ணார்னு பாலகாண்டத்தில் வருது. அப்போ அவள்லாம் ரிஷிகள்லாம் வந்து இந்த பூமியை வச்சு நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம், பூமி நீங்கள் தான் ராஜாவாக இருக்க, நீங்கள் தான் பரிபாலனம் பண்ணணும், எங்களுக்கு இதுதான் வாழ்னான்னு திருப்பி கொடுத்துட்டேன். அதாவது தேவைக்கு மாத்திரம்தான் பிராமணாக இருக்கக்கூடியது கிரகிக்கணும். தேவைக்கு மேலே கிரகிச்சுட்டா பாபம் வந்து நைனப்பிராப்னோதி வித்வான் யாவதர்த்த பிரதிகிரகா ராமநாவதாரத்தில் பகவான் சொன்னார். எங்களுக்கு பூமி வச்சுன்னு ஆக வேண்டியது ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்ல உடனே சரி பூமி திருப்பி கொடுத்துட்டாங்க, நல்லா போச்சு, திருப்பி வாங்கிடுவோம், மற்றவர்கிட்ட ரீரிஜிஸ்டர் பண்ணுவோம் நம்முடைய பேரில் அப்படின்னு தசரதன் நினைக்கல. அதுக்கு பதிலாக வாழ்க்கை நிறைய கோடிக்கணக்கான சொர்ணங்களையும் பசுக்களையும் வெள்ளி 4 பங்கு சொர்ணத்தை போது 4 பங்கு வெள்ளியை கொடுத்தேன். இதெல்லாம் பாலகாண்டத்தில் இருக்குது, ரிஷிகளுக்கு கொடுத்தாரு. இவர் என்ன பண்ண, கஷ்யபர் வாங்கிட்டார் பூமியை, யாகத்தில் லட்சுமியாக கொடுத்துருக்கார் பரசுராமர். இத்தனை ராஜாக்களையும் மதம் பண்ணிருக்காளோ ராஜ்யமெல்லாம் இவர் வருஷத்துக்கு வந்துருச்சு. அந்த ராஜ்யத்தில் தான் தான் வச்சுட்டு ஆண்டு அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த யாகத்தில் இருக்கிறது தானம் பண்ணிட்டேன். கஷ்யபர் சொன்னார், தானம் கொடுத்துட்டே என் பூமியில் நீங்கள் இருக்கக்கூடாதுன்னு விட்டார். எப்படி இருக்கு, தானம் கொடுத்த உடனே வேற தானம் கொடுத்தப்புறம் இந்த பசுமாடுடைய காலம் நீங்கள் எடுத்துக்கூடாதுன்னு சொன்னால் நியாயம். தானம் கொடுத்த பசுமாடுடைய கால் கலந்து ஒரு பொட்டு கூட எடுத்துக்கூடாது. ஒரு வஸ்திரத்தை தானம் பண்ணியாச்சு, இந்த வஸ்திரத்தை நானாக ஒழிச்சுப்பேன், நீங்கள் கொடுத்துக்கூடாதுன்னு சொன்னால் நியாயம். அதாவது எதாவது சொல்லலாம்னு நியாயமாக சொல்லலாமோ சரி. பூமியை தானம் பண்ண உடனே அது இந்த காலத்து பூதானம் நினைச்சே பார்க்க முடியாது. சந்தனக்கட்டையா, அது சின்ன சந்தனக்கட்டையாக பார்த்து கொடுத்து இருக்கிறதே ஸ்மாலஸ்ட் சைஸாக பார்த்து கொடுத்துருவார். பெரிய சந்தனக்கட்டை பூமியோடைய வேலை இருக்குங்க. சந்தனக்கட்டை கட்டையை வச்சு அரைக்கிறவங்க தான் தெரியும், கடையில் போய் வாங்கினா தான் தெரியும். இந்த 10,000கணக்கான ரூபாய் இருந்து ஒரு சந்தனக்கட்டைக்கே அவனை வாங்கிட்டு வருது. நான் சந்தனக்கட்டை தான் கொடுப்பா பூமி. 10,000 பக்கத்தில் இன்னும் ஒரு 3 சைபர் சேர்த்துக்க வேண்டியிருக்கு. பூமி தானவனுக்கு இன்னும் ஒரு 3-4 சைபர் சேர்த்துக்க வேண்டியிருக்கு. அதனால பூமி தானத்துக்கு பதிலாக சந்தன கஷ்டம் தான் கொடுப்பா. அந்த காலத்தில் பிரத்யட்சமாகவே கொடுப்பா. இப்பவும் பிரத்யட்சமாக பண்ணுறவா என்ன பண்ணுவா, எங்கேயாவது ஒரு கிராமத்தில் எங்கே பூமி ரொம்ப சீப்பாக இருக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு கிரவுண்டு கூட இருக்காது, ஒரு 500 சதுரடி இருக்கும். அந்த மாதிரி அந்த ஒன்றும் வீடு கட்ட முடியாது, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பூமியை தானம் பண்ணேன்னு பேர் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துடுவார். இவர் ஒரு உலகத்தில் ஒரு 1/4 பங்கு தானம் பண்ணிருக்கார், ஒரு திக்கெல்லாம் தானம் பண்ணிருக்கார். அவர் என்ன பண்ணார், இந்த பூமியுமே இருக்கக்கூடாதுன்னு மட்டும் எப்படி சமமாக போயிருக்கு, இந்த இடத்துலையே இருக்கக்கூடாதுனாக்க எங்கே போகிறவர். அவர் கவலைப்படல. மகேந்திர பர்வத்துக்கு போனான்னு தீர்மானம் பண்ணிருக்க. அவருக்கு பாதுகா சித்தின்னு ஒரு சித்தி இருந்திருக்கு பரசுராமருக்கு. இந்த பாதுகா சித்தி இருந்தால் நினைச்ச இடத்துக்கு அடுத்த க்ஷணம் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். இனிமேல் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் இருக்காங்க, அடுத்த நிமிஷம் அங்கே இருக்க மாட்டார் அவர். எப்பேற்பட்ட பூமி ஒரு உலகத்தில் ஒரு 1/4 பங்குன்னு சொன்னாக்க அவ்வளவையும் கவர் பண்ணி போகிறதுக்கு எத்தனையோ மாதங்கள் வருஷங்கள் ஆகுமே, கவலையே கிடையாது. ஒரே க்ஷணம் தான் வேணும், அடுத்த க்ஷணம் இந்த இடத்த தாண்டி போகணும் தான் இருக்குது. இது மாதிரி பாதுகா சித்தின்னு இதுக்கு பேருன்னு பெரியமா சொன்னதுனாலும் தெரியும். நாம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நியாயம் இல்லை. இது எங்கே வருதுனாக்க, ராமாயணத்தில் ராமர் வந்து சந்திக்கிறார்களோ பரசுராமர், சீதா கல்யாணம் முடிஞ்ச உடனே அந்த இடத்துல பானத்தை தொடுத்துட்டார் சுவாமி. இந்த பானத்துக்கு ஏதாவது இறை கொடுத்தாகணும், எதை கொடுக்குறேன்னு கேட்டால் எங்கிட்ட இருக்கிறது 2 இருக்குது தான். என்னுடைய தபஸால் நான் ஜெயிச்ச புண்ணியலோகங்கள் இருக்குது, பாதுகா சித்தி இருக்குது. அந்த பாதுகா சித்தியை நான் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா கஷ்யபருக்கு நான் வாக்கு கொடுத்துருக்கேன், உங்களுடைய பூமியில் நான் இருக்க மாட்டேன். அவர் கேட்டு பிரார்த்தனைக்கு இணங்கி பூமியில் இருக்க மாட்டேன்னு வாக்கு கொடுத்துருக்கேன். பாதுகா சித்தி இருந்தால் தான் அவர் பூமியில் இருந்தாலும் நான் டக்குன்னு ஒரே க்ஷணத்தில் வேற ஒரு இடத்துக்கு போய் சேர முடியும். ஆனால் நான் புண்ணியத்தாமல் ஜெயிச்ச லோகங்கள்லாம் இருக்குது, அந்த லோகங்களையெல்லாம் உங்கள் பானத்துக்கு இரையாக கொடுக்குறேன். லோகாஸ்து அப்ரதிமா ராமா நிர்ஜிதாக தபசாமயா ஜெகிதான் சரமுச்சேன மகாபூத் காகஸ்ய பர்யயः
சீக்கிரமாக எடுத்துங்கன்னுட்டேன். அது ஒன்றும் தாமதம் மாபூத் காலச பகையெல்லாம் அந்த பாதுகா சுத்தி இருந்தது. கஷ்யபருக்கு வாக்கு கொடுத்துருக்க. அதுக்குள்ள என்னாச்சு, ஷால்வனோடு யுத்தம் பண்ண முடியாது வந்துருக்கு. யஜ்ஞே க்ஷ்மாமபி காஷ்யபாதிஷு திஷன்னு ஷால்வேன யுத்தியம் புனः. இது ராமாயணம், பாகவதம், ஸ்காந்தம் எல்லா புராணங்களும் சேர்ந்து இருக்கும். ஒரு வார்த்தை சொல்லி போயிடுவது ஒரு வார்த்தை. இந்த ஷால்வங்கிறவன் சௌபம்னு ஒரு விமானத்தை பரமேஸ்வரனை குறித்து தபஸ் பண்ணி, எப்படி குபேரன் பிரம்மாண்ட தபஸ் பண்ணி புஷ்ப விமானத்தை அடைஞ்சாரோ அந்த மாதிரி சௌபங்கிற விமானத்தை அடைஞ்சிருக்கார். புஷ்பம் எப்படியோ ராமாயணத்தில் அந்த மாதிரி தான் சௌபங்கிறது மகாபாரதத்தையும் சரி பாகவதத்தையும் வருது. இந்த சௌபத்தில் ஏறினா அடுத்த க்ஷணம் எங்கே போனாலும் போய் சேர்ந்துடும். டிராஃபிக் ஜாம் கிடையாது, விஐபி மூமெண்ட் கிடையாது. எதுவாக இருந்தாலும் 6:30 மணிக்கு கொஞ்சம் சொன்னால் 6:30 மணிக்கு கண்டிப்பாக போடுவோம் ஆத்திரத்து. அடுத்த க்ஷணம் இங்கே வந்துவிடலாம். நமக்கு அது மாதிரி விமானம் இருந்ததுன்னா வந்துவிடலாம். அது புராணங்களில் தான் இருக்குது. ப்ராக்டிக்கலாக உலகத்தில் யாருக்கும் அந்த மாதிரி விமானம் தான் தெரியல. சுவாமி ராமனுக்கு மாத்திரம் புஷ்ப விமானம் சேவை பண்ணுறதுக்காக வந்து இந்த சௌபங்கிற விமானத்தை அடைஞ்சிட்டாங்க. என்னாச்சு, கதை ரொம்ப சங்கரமாக சொல்லணும். பெரிய கதை அது, ரொம்ப சங்கரமாக சொல்லணும். காஷி ராஜாவுக்கு அம்பா, அம்பிகா, அம்பாலிகான்னு 3 பெண்கள். இந்த 3 பெண்களுக்கும் சுயம்பரம் வச்சாங்க. இந்த அம்பா, அம்பிகை, அம்பாலிகா 3 பேர் பற்றி வேதத்தையும் வருது. பீஷ்மர் அங்கே போனார் சுயம்பரத்துக்கு. விஷயம் தெரியாதவள்லாம் பீஷ்மர் குறையாக பேசினார். பீஷ்மருக்கு மிடில் ஏஜுக்கு மேலே ஆகிடுச்சு. அந்த சமயத்தில் கொஞ்சம் நிறைக்க ஆரம்பிச்சுட்டு கேஷங்கள் தான். இந்த கிழவருக்கு இந்த சுயம்பரத்தில் என்ன வேலை? சுயம்பரம்னு சொன்னால் இளைஞராக இருக்கிறவன் தான் வரணும். அது மாத்திரம் இல்லை, இவர் அப்பாவுக்கு சந்திர மகாராஜாவுக்கு பிரதிகை கொடுத்துருக்கார். நான் ஜென்மா முழுக்க நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரியாக இருக்கேன், விவாகம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ வந்திருக்காரே. கொஞ்ச நாள் ஆன உடனே வயசான காலத்தில் ஆசை வந்துட்டு போட்டு விவாகம் பண்ணிக்கணும்னு அப்படிதான் பேச ஆரம்பிச்சுட்டேன். அவர் தனக்காக வரல, இந்த 3 பெண்களையும் ஜெயிச்சார். வந்த வீரர்கள் எல்லாரையும் ஜெயிச்சு தன் வீரியத்தால் இப்போ 3 பேரையும் உடனே அந்த தேர்வையை தெரிந்து வந்துட்டார். திரும்பி அஸ்தாபனம் வந்துட்டார். தன்னுடைய தம்பி விசித்திர வீரியனுக்கு பத்னிகளாக பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்துட்டார். அதுக்குள்ளே இந்த வரக்கூடிய வழியிலேயே இந்த அம்பாக்கள் வேலை பண்ணார். நான் ஏற்கனவே சார்வத பர்த்தாவான மனசால வரலாம் பண்ணியிருக்கேன். அவர் தவிர வேறு யாருக்கும் நான் வாழ்க்கப்பட மாட்டேன்னு விட்டேன். உடனே பீஷ்மர் என்ன பண்ண, விசித்திர வீரன் சொன்னால் இது மாதிரி 3 பெண்களை கொண்டு வந்துருக்கேன். இவ இப்படி சொல்கிறேன். அவன் சொன்னான், மனசு நான் வேற ஒருத்தருக்கு பலி கொடுத்துட்டேன்னு சொன்ன பண்ண நான் பத்னியாக ஏற்றுக்க முடியுமா? அங்கேயே போட்டோன்னு விட்டேன். அந்த ஷால்வன்ட்ட வந்த உடனே ஷால்வன் பார்த்தான். பப்ளிக்காக அவமானப்படுத்தி அவரோட ராஜாக்களையும் ஜெயிச்சு அனுப்பிச்சுட்டு கொண்டு வந்துருக்காரு பீஷ்மர். அந்த பெண்ணை போய் நான் ஏற்றுக்க முடியுமா? முடியாது, திரும்பி பீஷ்மர்ட்டே போயிட்டோம் அப்படின்னு அனுப்பிச்சுட்டான். ஏதோ டென்னிஸ் கோர்ட்டில் எடுத்து டென்னிஸ் பாலாட்டமாக இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்கா இவ. திரும்பி வந்த உடனே விசித்திர வீரன்ட்டு மறுபடியும் சொல்லி பார்த்தார் பீஷ்மர், இந்த பொண்ணை கொஞ்சம் கல்யாணம் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை கொடுப்பாங்க. நல்லா இருக்குது, நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நான் கேட்குறேன். இந்த விஷயமாக கேட்க முடியாது. எனக்கு ஒரு மான மரியாதை சுயமரியாதைன்னு கிடையாது. ஓப்பனாக சொல்கிறேன், நான் வேற ஒருத்தனை விரும்புகிறேன்னு சொல்கிறேன். அவளை போய் நான் என்னமா காலி கட்ட முடியாது அப்படின்னு விட்டேன். இவளுக்கு அம்பாவுக்கு ஒரே வேகம். என்ன எடுத்து விசித்திர வீரனும் இல்லை, ஷால்வனும் கிடைக்கல. பீஷ்மர் மேலே வேகம் வந்துடுச்சு. இந்த பீஷ்மர் என் வாழ்க்கையை கெடுத்தவர் இவர் தான். அவர் தானே எல்லாரும் பார்க்கும்போது தேர்தல் பலாத்காரமாக கொண்டு வந்துட்டேன். அதனால பீஷ்மரை பழி வாங்கணும்னு நினைச்சிட்டு வேணும்னா அந்த அம்பா யுத்தம் பண்ணணும். பீஷ்மரை எடுத்து யுத்தம் பண்ணுறதுக்கு யாராவது வருவாங்க. யாரையாவது பல இடம் யுத்தத்துக்கு கேட்டால் பீஷ்மர்னு சொன்னாலே பயப்படுறாங்க. அவரோட போய் யார் யுத்தம் பண்ணுறது? பரசுராமர்கிட்ட கேட்டேன். பரசுராமர் அவருக்கு 2 மோட்டிவ்ஸ். ஒன்றும் தன்னிட்ட வந்து கேட்குறா ஒரு பெண் கேட்குற போது இல்லைன்னு மறுக்கவாண்டாங்கிற ஒரு தருணம் ஒன்றும். இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு க்ஷத்திரியனை ஜெயிக்கணும்னு சொன்னால் அவருக்கு ஒரு வேகம். இவர் சத்திரியனும் பீஷ்மர் சத்திரியனும். என்ன வேடிக்கைன்னா பீஷ்மருக்கு குரு பரசுராமர். பாரதத்தை பார்த்தீங்கன்னா பீஷ்மருக்கு வில்விதிக்கு குரு பரசுராமர். எந்த சிஷ்யனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாரோ அஸ்திரம் கிடையாது. அந்த சிஷ்யனுடைய யுத்தம் பண்ணுறேன்னு ஆரம்பிச்சுட்டார். அதான் ஷால்வனுக்காக ஷால்வேன யுத்தியம் குரான். அப்புறம் ஷால்வனுடைய யுத்தம் பண்ண முடியாது வந்துடுச்சு. அப்புறமா பீஷ்மனோட யுத்தம் பண்ண முடியாது வந்துடுச்சு. ஷால்வேன யுத்தம் குரா கிருஷ்ணா அமும் நிகனிஷ்யதீதி
ஷமிதா யுத்தா குமாரி பவன். இத்தனை கதையும் ஷார்னோடு யுத்தம் பண்ணுற போது சனத்குமாராதிகள் தான் சனகாதிகள் வந்து தெரிஞ்சாங்க. இந்த ஷார்னில் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் சுவாமி நிகழ்வு பண்ண போகிறேன், நீங்கள் அனாவசியமாக விட்டாவா அவங்க எனர்ஜியை தான் வேஸ்ட் பண்ணுவான்னு சொன்ன உடனே யுத்தத்தை நிறுத்தின்னு விட்டேன். ஏதன் மத்தியில் நிஸ்யஸ்திராணி மகேந்திர பூபதி தபஸ்தன்னன் புனர்மஜ்ஜிதாம் கோகர்ணாவதி சாகரேண தரணி திருஷ்டுவார்த்திதஸ்தாவசைः வியாதேஷ்வாச திருதானலாஸ்தசகிதம் சிந்தும் சுவக்ஷேபனாத் உத்சார்யோக்ருதகே நடோ பிருகுபதே வாதேஷ சம்ரக்ஷமாம். இனிமேல் நம்ம யுத்தமே வேண்டாம். இந்த ஆயுதங்கள் எல்லாத்தையும் மகேந்திர பர்வதத்தை கொண்டு போய் வச்சுட்டு நிஸ்யாஸ்திராணி மகேந்திர பூபிருதி தபஸ்தன்வன் புனர்மஜ்ஜிதாம். தபஸ்ல உட்காந்துருக்கார். அந்த சமயத்தில் இப்போ கேரளம்னு சொல்லக்கூடிய பாகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்களெல்லாம் இவற்றை ஓடி வந்து பிரார்த்தனை பண்ணார். சமுத்திரமானது உள்ள இட் இஸ் மேக்கிங் இன்கர்ஷன்ஸ் இன் டு தி கிரவுண்ட். சமுத்திரம் வந்து எங்களை எல்லாத்தையும் கபலீகரணம் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது, நீங்கள் காப்பாற்றுவாங்க. இவர் எழுந்திருந்து யுத்தத்துக்கெல்லாம் போல சமுத்திரத்தை அடக்கிறதுக்காக வேற ஒரு அஸ்திரத்தை ஆக்னேய அஸ்திரத்தெல்லாம் பிரயோகம் இல்லை. அந்த யாகத்தில் யஜ்ஞ பூமியில் இருந்தாலும் அந்த சுவந்து ஒரு பாத்திரம் யாகத்தில் யூஸ் ஆகக்கூடிய பாத்திரம், அந்த பாத்திரத்தை இருக்கிற இடத்துலேருந்து தூக்கி எறிங்க. எப்படி இந்த பெரிய ஒரு பிசாசு வந்துருக்கு. சுதர்ஷன் வந்து காசிராஜாவுடைய பிள்ளை. பரமேஸ்வர பிரசாத்தால் ஒரு பிசாசை உற்பத்தி பண்ணி இங்கே கிருஷ்ணன் மேலே ஏறிவிட்டான்னு கதை. இதெல்லாம் தசமஸ்கந்த உத்தராரணம். அதான் தனியாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம். ரொம்பவே இருக்குது. ருக்மிணி கல்யாணத்துக்கு மேலே பாகவதம் ஒன்று இருக்குன்னே தெரியறது இல்லை. ருக்மிணி கல்யாணத்துக்கு மேலே 80 அத்தியாயம் சொல்லியிருக்காரு பாகவதத்தில். அந்த பிசாசு வந்து சமப்படுத்துறதுன்னு ஜனங்கள்லாம் வந்து சொல்லும்போது சுவாமி தூதம் விளையாடிருந்தார். பக்கத்தில் இருக்க சக்கரத்தை சும்மா அனுப்பிச்சார். அதாவது இன்னைக்கு ரிமோட் கண்ட்ரோல் மிசைல்னு தான் சொல்கிறோமோ, ரிமோட் கண்ட்ரோல் பாம்பு தான். ரிமோட் கண்ட்ரோலாக முதல்ல பிரயோகம் பண்ணுறதா இருந்தால் பகவான் தான். கிருஷ்ணாவதாரத்தையும் பண்ணிருக்கார், பரசுராமாவதாரத்தையும் பண்ணிருக்கார். சிந்தும் சுவக்ஷேபனாத்து உற்சாகியோகிருத கேரளோ விருதுபதே. அந்த சுவங்கிற பாத்திரத்தை தூக்கி எறிஞ்சா அந்த பாத்திரம் எங்கே போய் விழுந்ததோ அந்த பாத்திரம் இருக்கக்கூடிய இடத்தை தாண்டி உள்ளே வராமல் விட்டு ஜலமானது பரசுராமருக்கு பயந்துண்டு ஜலம் முதற்கொண்டு கட்டுப்படுத்தி இட் ஸ்டாப்ட் அட் தட் பர்டிகுலர் பாயிண்ட். அந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பூமிக்கும் அந்த சிவம் போய் விழுந்திருக்கக்கூடிய நடுவில் இருக்கக்கூடிய பூமியை நிக்ளைம் பண்ணிட்டார். அதான் இப்போ கேரளம்னு சொல்லக்கூடியது. உற்சார்யோத்கிருத கேரளோ பிருகுபதே வாதேஷ சம்ரக்ஷமாம். இது என்ன சுவாரஸ்யம்னா, இந்த சரித்திரங்கள்லாம் பாகவதத்தில் சூதர் எடுத்து சௌனகாதிகளுக்கு சொல்லிட்டார். சௌனகரும் பிருகுவம்சத்தில் வந்தவர், இவரும் பிருகுவம்சத்தில் வந்தவர் பரசுராமரும். ஆனால் இவருடைய மூதாதையர்களில் ஒருவராக இருந்திருக்கார் பரசுராமர். பிருகு வம்சத்தில் வந்தவர் சௌனகர்ங்கிறதுல ஒருத்தர் வந்து பிருகு வம்சத்தில் வந்தார், ஆயுதம் பிரயோகம் பண்ணார். ஒருத்தர் சஸ்திர பிரயோகம் பண்ணார். ஒருத்தர் என்ன பண்ணிட்டார், சௌனகர் சாஸ்திர சிரவணம் பண்ணால் போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாகவத சிரவணத்தை ஈடுபட்டுட்டார். இதை 10வது ஸ்கந்தத்தில் சொல்கிறேன். ஏவம் நிஷம்ய பிருகுநந்தன சாதுவாதம் வையாசகிஸ்வ பகவான் அத விஷ்ணுநாதம் பிரத்யர்ச்ச கிருஷ்ணச்சரிதம் கலிகல்மசக்னம் வியாகர்த்துமாரவத பாகவத பிரதானः. தசமஸ்கந்தம் 1வது அத்தியாயம் 14வது ஸ்லோகம். பிருகுநந்தனான்னு கூப்பிடுற சௌனகரை. அந்த சௌனகர் கேட்கிற போது உற்சாகியோகிருத கேரளோ பிருகுபதே வாதேஷ சம்ரக்ஷமா. இப்படி அந்த பூமியை ரீக்ளைம் பண்ணி கொடுத்தார். என்ன ஒரு வேடிக்கைன்னா, பூமியை தானம் பண்ணதும் பரசுராமர் தான். பூமியை ஜனத்திலேருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பாகத்தை ரீக்ளைம் பண்ணி நேரமாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஜனங்கள் வாழ முடியாமல் சௌகரியம் பண்ணி கொடுத்துக்கிறதும் பரசுராமன் தான். ரெண்டையுமே இவர் தான் பண்ணியிருக்கார். இப்படி பரசுராம சரித்திரத்தை சொல்லி வாதேஷ சம்ரக்ஷமாங்கிறது 2 தசகங்களில் தான் நாராயணத்தில் யூசேஜ் இருக்கு. 1:36 பரசுராம சரித்திரம், 1 மதுரா பிரவேசம் 74. 74வது தசகத்தை கடைசியில் அந்த ஸ்ரீதம்நாசகராதிகா விரகஜம் கேதம் வதம் புஷ்பம் ஆனந்தம் அவதார காரிய கடனாது வாதேஷ சம்ரக்ஷமாம். இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நெற்று பண்ணணும்னு நினைக்கிறவாளுக்கு நாராயணி நெற்று பண்ணணும்னா வாதேஷ சம்ரக்ஷமாம் எங்கே முடிகிறதுனா 36:1
74 கல்வச்சவாரம் மாதிரி நாராயணியத்தை கல்வச்சவாரம் மாதிரி வாதேஷ சம்ரக்ஷமா உத்சர்யோத்தே ரடோ பிருகுபதே வாதேஷ சம்ரக்ஷமா. ஒரு வேர்ட் ஆஃப் காஷன் சொல்லணும். இந்த ராமாவதாரம் பரசுராம அவதாரம்லாம் பல்ல நல்லா பதம் பார்க்கணும். தேசம் நெற்று பண்ணுறது ரொம்ப சிரமம். கிருஷ்ணனுடைய குருவாயூர் கிருப்பை தான் நடக்குமே தவிர, இல்லைன்னா அம்மாட்ட எங்கே இருக்குன்னு ஒன்று கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்டாப்புல இருக்கும். வாயிலே புஸ்தகத்தை பார்த்து படிக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்கும். நெற்று பண்ணது இருக்கட்டும், புஸ்தகத்தை பார்த்து படிக்கிறதே ஸ்ருதிகீதை மாதிரி. ஸ்ருதிகீதை புஸ்தகத்தை பார்த்து படிக்கிறதே கஷ்டம். பாகவத்தில் ரொம்ப டஃபஸ்ட் போர்ஷன் இந்த ஸ்ருதிகீதை தான். போத் டு ரிசைட் ஆஸ் வெல் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ரெண்டுக்குமே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கக்கூடியது ஸ்ருதிகீதை. அந்த மாதிரி பரசுராம சரித்திரத்தை சொல்லி முடித்தார். இதுக்கு மேலே சந்திரவம்சத்தில் வந்து யயாதியுடைய சரித்திரத்தை சொல்கிறார். நவுஷன்னு ஒரு ராஜா இருந்தார் சந்திரவம்சத்தில். அவன் தான் நவுஷன் என்ன பண்ணிவிட்டார், அடுத்த இந்திரனா அவரை ஸ்தாபனம் பண்ணேன். அதுக்காக பாரதத்துக்கு விஸ்தாரமாக இருக்கு. இந்திரன் ராஜ்யத்தை அழைக்க முடியாத அந்த ஒரு இந்திரன் ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல் போஸ்ட் ஆட்டணும். அந்த போஸ்ட் cannot remain vacant. The present incumbent may quit that post, but somebody else has to be appointed to the post. நவுஷனை போய் அப்பாயின்ட் பண்ணிவிட்டா தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவராக அப்பாயின்ட் பண்ணுவோன்னே, அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆஸ் லார்ட் ஆக்டன் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ப்ராவினன்ஸ் செட், பவர் கரப்ட்ஸ் அண்ட் அப்சல்யூட் பவர் கரப்ட்ஸ் அப்சல்யூட்லி. ரொம்ப ஃபேமஸ் கோட் இது. இந்திர பதவி வந்துட்டாக்க, இந்தூர் பதவி வந்தாலே கரெக்ட் ஆகிடுவான். இந்திர பதவி வந்துட்டா கேட்கணுமா, அவன் என்ன பண்ணிவிட்டான், இந்திராணி ஆல்சோ இஸ் இன்க்ளூடட் இன் தி பர்குசிட் ஆஃப் ஆஃபீஸ் நினச்சிட்டான். அவன் மகாபதிவிட இந்திரமான கேரக்டரில் கொஞ்சம் எங்கேயாவது வீக்காக இருந்திருக்கலாம். இந்திராணி எப்படி இல்லை, யதாசதி மகாபாகா சக்கரம் சமுபதிஷ்டத்தின்னு சுந்தரகாண்டத்தில் 11 பதிவுகள் சொல்கிற போது இந்திராணியை கோட் பண்ணிருக்கார் சீதவாழ்க்கார். அந்த இந்திராணியை அடையணும்னு நினச்சிருக்காங்களாம். அவர் ரொம்ப துடிச்சு போயிட்டார். மகாபதிபதியாக இருக்கக்கூடியவள் இது மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் அந்த போஸ்ட்டை வந்து உட்கார்ந்தாங்கிறதுனால நம்ம அடையன்னு நினைக்கிறாங்க. நம்ம பதிவுகள் வந்து என்ன வந்து தேவகுருவாக இருக்கக்கூடிய பிரகஸ்பதியை போய் கலந்துட்டார். அவர் சொன்ன சில விஷயங்கள்லாம் தந்திரமாக தான் லீட் பண்ணி ஆகணும். நேரம் போய் மோதினா பிரயோஜனம் இல்லை. அது ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக அப்ரோச் பண்ணி ஆகணும். அதனால் ஒரு வழி சொல்லி கொடுத்தார். அதை அனுசரித்து சொல்லி அனுப்பிவிட்டார். சப்தரிஷிகள் தூக்கக்கூடிய ஒரு பல்லக்கில் வந்தால் அவருடைய ஆசைக்கு இணைந்து கொடுக்குறதாக சொல்லி அனுப்பிவிட்டார். நமக்கு இந்தாண்டி கிடைக்க போகிறாங்கிற சந்தோஷத்தில் இந்த வயலுக்கு தலை புரியல, கால் புரியல, ஒன்றும் புரியல. சப்தரிஷிகளை கூப்பிட்டு இந்த பல்லக்கு கொடுக்க முடியாது சொல்லியிருக்கார். அந்த சப்தரிஷிகள் தான் அகஸ்தியர் ஒருத்தர். அந்த சமயத்தில் அவர் பரமேஸ்வரனுக்கு துல்லியமாக இருக்கக்கூடிய பிரபாவம் கொண்டவர். அகஸ்தியம் ஆத்மனஸ்துல்யம் பிராகினோது ரோகிணீஸ்வருக்குன்னு ஸ்காந்த பிரபு சொன்னார். அவர் மூர்த்தி சின்னதாக இருக்கணும். கீர்த்தி ரொம்ப பெரிய, பரமேஸ்வரனுக்கு சமமான பெருமை கொண்டவர். மூர்த்தி சின்னதாக இருக்குது, முள்ள தான் போகிறார் அவர். இவர் சீக்கிரமாக இங்கிலாண்டு போய் சேரணும் அப்படின்னு இவருக்கு வேகம். சர்ப்பா சீக்கிரமாக போகும். சர்ப்பங்கிறது வர்பா யூஸ் பண்ணலாம். அவங்களுடைய நவுனா அவர் கண்டுபிடிக்கிறார். அவர் நவுனாவும் இருக்குது, வர்பாவும் இருக்குது. நவுனா சொல்லும் போது பாம்புன்னு அர்த்தம். சர்ப்பம் தான் பாம்பு எல்லாருக்கும் தெரியும். இங்கிலீஷில் சர்பெண்ட் அப்படின்னு வந்துடுச்சு. சர்ப்பங்கிற சம்ஸ்கிருத பதம் சர்பெண்ட் அப்படின்னு வந்துடுச்சு. நீ சர்ப்பமாக போக கிடக்குன்னு சாபம் கொடுத்துருக்க. அவன் பெரிய மலப்பாம்பா மாதிரி நவுஷன் காட்டில் இருந்து தர்மபுத்திரர் மூலமாக அவனுக்கு அந்த சாப விமோசனம் ஏற்படுது. அதுதான் பாரதத்தில் இருக்கக்கூடிய. இந்த நவுஷனுக்கு 6 பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். எத்திரு யயாதிகி சஞ்ஞாதிகி ஆயதிகி வியதி கிருதிகி ஷடிமே நவுஷஸ்யாசன்னு இந்திரியாணி இவதேகினஹா. இப்படி ஜீவனுக்கு எப்படி 6 இந்திரியங்கள் இருக்குமோ அந்த மாதிரி இந்த 6 பேர் இருந்தாங்க. இன்னும் 6 இந்திரியம், 5 இந்திரியம் தான். பஞ்சேந்திரியம் மத்தியேந்திரியம் தானே எல்லாரும் சொல்கிறார். இந்த இந்திரியாணி விஜய தேகினான்னு சொல்கிறார். எங்கே அப்படின்னாக்க மனசு தான் 6வது இந்திரியம். இந்திரியானாம் மனஸ்தாஸ்மின்னு கீதையில் சொன்னார். மனசு தான் மீதி இந்திரியங்கள் எல்லாத்தையும் தூண்டிவிடக்கூடாது. அதுதான் பிரைம் மூவராக இருக்குது. அதனால் மனசை சேர்த்து 6. யதிகி ஏயாதிகி சம்யாதிகி ஆயதிகி வேதி கிருதிகி. இந்த முதல் பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய எதி பேருக்கு ஏற்றாப்புல அவன் துறவியாக போயிட்டான். எதி பிரயத்னேன்னு தாத்து. எத்தின்னு சன்னியாசிகளை சொல்கிறது. ரொம்ப சிறந்த சன்னியாசிகளை எதீஸ்வரன்னு சொல்கிறது. எதிங்கிற பதத்துக்கு நேர் அர்த்தம் இருந்தால் பிரயத்னம் பண்ணக்கூடியவர். ஆத்ம ஞானத்துக்காக ஜென்மாவை கரையேற்றிக்கிறதுக்காக யார் பிரயத்னம் பண்ணுறதுன்னு கங்கணம் கட்டிட்டு துரியாசிரமத்தை பிரவேசம் பண்ணிருக்காளோ அவள் தான் எதின்னு சொல்கிறது. அவன் பேருக்கு ஏற்றாப்புல துறவியாக போயிட்டான் எதி. அப்புறம் அடுத்தாப்புல
நௌஷனுக்கு அப்புறம் அப்பாவுக்கு அப்புறம் ராஜாவா அந்த ராஜ்யத்துக்கு ராஜாவாக வரக்கூடியது யயாதி வந்துட்டார். ஏதன் மத்தியில் தேவர்களுக்கெல்லாம் குருவாக இருந்தார் ப்ரகஸ்பதி. இந்த ப்ரகஸ்பதியுடைய உள்ள அங்கிரசுடைய பேரன் கச்சன்னு பேர். அவன் என்ன பண்ணா, அசுரகுருவாக இருக்கக்கூடிய சுக்கராச்சாரியத்தை தான் சஞ்சீவன வித்தை இருக்குன்னு சொன்னேன். இந்த சஞ்சீவன வித்தை எப்படியாவது கிரகிக்கணும்னு சொல்லி சுக்கராச்சாரியத்தை குருகுல வாசம் பண்ணேன். 500 வருஷம் குருகுல வாசம் பண்ணேன். ரொம்ப சங்கரமாக சொல்கிறேன். பாரதத்தில் ரொம்ப விஸ்தாரமாக இருக்குது. பாரதத்தில் இல்லாத கதையே கிடையாது. அத்தனை சரித்திரங்களும் எத்தனையோ இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குன்னா 100 சென்ட்ஸ் தான் டைப் பண்ணோம்னா பாரதத்தை பார்த்தோம்னா தெரியும். எதிகாஸ்தி ததன்யத்து என்னேகாஸ்தி குத்து வச்சுது. இங்கே இருக்கிறது தான் வெளியில் இருக்குது, இங்கே இல்லாத வெளியில் எங்கேயும் இல்லைன்னு பிரதிக்கப்பட்டு விட்டார் வியாசர். அப்போ ஏற்பட்ட இருந்தும் ஒரு பெரிய வித்யா களஞ்சியமாக இருக்குது அந்த பாரதம். 500 வருஷம் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் இருந்து சுக்கராச்சாரியருக்கு கைங்கரியம் பண்ண இந்த கச்சனுடைய உயர்ந்த குணங்களையும் அவருடைய பண்பு நல்ல வம்சத்தை தோழிருக்கான், நல்ல குணவானாக இருக்கார். அவர் விவாகம் பண்ணிக்கணுங்கிற எண்ணம் அசுரகுருவாக இருக்கக்கூடிய சுக்கராச்சாரியருக்கு ஒரு பெண் தேவயானைன்னு பேர். இந்த தேவயானை வேற, தமிழில் தேவயானைன்னு சொல்றது தேவசேனான்னு பேர். சம்ஸ்கிருதத்தில் முருகனுக்கு பத்னியாக இருக்கக்கூடிய இவர் தேவயானி. அவர் தேவயானை அப்படின்னு தமிழில் சொல்றது. இது சம்ஸ்கிருத பதம் தேவயானிங்கிறது சம்ஸ்கிருத பதம். இந்த சுக்கராச்சாரியர் பிரியவர்தருக்கு மாப்பிள்ளையாக வந்தவர். பிரியவர்தரை பற்றி சுவாயம்பு முருவுக்கு ஏற்பட்ட 2 பிள்ளைகளில் பிரியவர்தர் உத்தான பாகவதர். உத்தான பாகவதற்கு எல்லாருக்கும் பிரசித்தமாக தெரியும், துருவனுடைய அப்பா. இந்த பிரியவர்தருக்கு 2 பத்னிகள் இருந்தார்கள். ஒரு பத்னி மூலமாக 10 பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள், ஒரு பெண்ணு பிறந்தார். அந்த பெண்ணை தான் சுக்கராச்சாரியருக்கு விவாகம் பண்ணி கொடுத்தார். அந்த சுக்கராச்சாரியருக்கு பிறந்த பெண் தான் தேவயானி. அதாவது பிரியவர்தருக்கு பொன்வயத்து பேத்தியாகும் தேவயானி. பஞ்சமஸ்கந்தத்தில் எங்கேயோ இருக்குது, ஆரம்பத்தில் முதல் அத்தியாயத்தில் இருக்குது. அதனால காவிய சுதா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. காவியம்னு ஒரு பேர் உண்டு, கவினா புஷனா கவிகின்னு கீதையில் சொல்கிறார். இந்த சுக்கராச்சாரியருக்கு பெண்ணிட்டு ரொம்ப பிரியம். சாதாரணமாகவே பெண்கள் தான் அப்பாவுக்கு பிரியமாக இருப்பா, பிள்ளைகள் தான் தாயாருக்கு பிரியமாக இருப்பா. இந்த உலகத்தில் விவகாரத்தை பார்த்தாலும் தெரியாது. இந்த தேவயானி விவாகம் பண்ணிடணும்னு ஆசைப்பட்டு கச்சனை போய் கேட்டேன். அவர் சொன்னார், எனக்கு குரு எங்கள் அப்பா, குருன்னா அப்பா ஸ்தானம். அதனால குரு புத்திரின்னா அப்பாவுடைய பொண்ணுன்னா என்ன, அவன் தங்க தானே, தங்கையாக தான் பார்க்க முடியும், சகோதரியாக பார்க்க முடியும், இல்லை பத்னியாக பார்க்க முடியாதுன்னு விட்டேன். இவ ஏமாற்றம் அடைஞ்சு கொஞ்சம் கோபத்தில் சாபம் கொடுத்துட்டேன். உங்களுக்கு சஞ்சீவினி வித்யானது அதை கிரகிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன், அந்த சஞ்சீவினி வித்யானது பதிக்காமல் போகட்டும் அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துட்டேன். அவனும் பதிலுக்கு ஒரு சாபம் கொடுத்தேன், உனக்கு பிராமண குடும்பத்தை சேர்ந்த பர்த்தா ஒருத்தர் வரமாட்டார் அப்படின்னு சாபம் கொடுத்துட்டார் தேவயானிக்கு. இதெல்லாம் 8 அக்ஷரத்தில் சொல்லியிருக்கார். கஜம்யம் அசபம் புரா இவ்வளோதான் அதுக்கு ஸ்லோகம் இருக்குது பாகவதத்தில். 4 ஸ்லோகம் தான். கஜம்யம் அசபம் புரா. எந்த கஜனுக்கு நான் சாபம் கொடுத்தேனோ அவனுடைய வார்த்தையாக எனக்கு பிராமணா ஒரு பர்த்தா வரமாட்டார்னு இருக்குது. இதை ஏயாத்திட்டு பின்னாடி சொல்கிறேன். கஜம்யம் அசபம் புரான்னு இருக்குது. அதை புரிய வைக்கிறதுக்காக இந்த கதைகள் தான் இவ்வளோ பெரிய கதைகள்லாம் சொல்ல முடியாது. உனக்கு பிராமண பர்த்தா வரமாட்டான்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு சஞ்சீவ வித்தை குரு மூலமாக வரக்கூடியது, சுக்கராச்சாரியர் மூலமாக வரக்கூடியது படிக்காமல் போனால் கூட நான் யாருக்காவது அந்த வித்தையை நான் சொல்லி கொடுத்தா அவன் மூலமாக படிக்கணும்னு சொல்லி அமெண்ட்மெண்ட் போட்டிருந்தேன். சுக்கராச்சாரியத்தை போய் சஞ்சீவன வித்தியை கிடைக்கிறதுக்காக வந்திருக்கான் கசன்னு தெரிஞ்சுன்னு அசுரால் தான் அவன் எப்படியாவது தீர்த்து கட்டணும்னு ஆரம்பிட்டு 2-3 முறை பிரயத்னம் பண்ணேன். பிரயத்னம் பண்ணால் இவனை நாய்களுக்கு ஆகாரமாக தூக்கி எழுந்துட்டான். காட்டில் போகும்போது சஞ்சீவனி வித்தியை வச்சுன்னு இவனை திருப்பி உயிர்ப்பிச்சு கொண்டு வந்துட்டார் சுக்கராச்சாரியர். 2 முறை இப்படி எடுத்து 3ஆவது முறை என்ன பண்ணிட்டா, இவனை வதம் பண்ணி இவன் சேர்த்து பொடியாக பண்ணி சுறாவில் கலந்து சுக்கராச்சாரியருக்கு கொடுத்துட்டான். அவரும் குடிச்சுட்டார். குடிச்சப்புறம் தேவயானிக்கு ரொம்ப வருத்தம். ஏன்னா மனசு பறி கொடுத்துருக்காளோன்னு பிரச்சனை. சாயங்காலம் எடுத்து சந்தியாவதனம் ஆகிடுத்து, அக்னிஹோத்திரம் ஆகிடுத்து,
கச்சன் திரும்பி வரலையே, மாடு மேய்க்கிறதுக்காக போயிருக்கக்கூடிய கச்சன் வரலையே அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஏதாவது ஆபத்து வந்திருக்கும், அசுரால் மூலமாக ஆபத்து வந்திருக்கும் சந்தேகப்படுறேன்னு சொன்ன உடனே சுக்கராச்சாரியர் தன்னுடைய சஞ்சீவனி வித்தியால அவனை உயிர்ப்பிக்கிறேன்னு ஆரம்பித்தார். இப்போ ரொம்ப தர்ம சங்கடமான ஒரு நிலையில் இருக்கான். சுக்கராச்சாரியர் வயதுக்குள்ளே இருக்கான். இவனை உயிர்ப்பிச்சுட்ட. இது மட்டும் மாலிகூல்ஸ் அண்ட் பார்ட்டிகல்ஸாக இருந்தது. அது சேர்ந்து ஒரு ஹியூமன் பாடியாக வந்த உடனே உஜ்ஜீவனம் பண்ண உடனே இது ஒரு பெரிய தர்ம சங்கடம். வெளியில் வந்தால் அவருடைய வயத்தை கழிச்சு தான் வந்தாகணும். அப்போ சுக்கராச்சாரியருக்கு உயிர் போயிடும். தேவயானிக்கு ஒரு பெரிய தைரியமா, ஒன்றும் அப்பாவை பறி கொடுக்கணும், இல்லை கச்சனை பறி கொடுக்கணும். ரெண்டு பேரும் உயிரோட பார்க்கணும்னா ரொம்ப சிரமம். ஒன்று கச்சனை மரம் தான் அப்பா உயிரோடு இருப்பார், அப்பா போனால் பரவாயில்லைன்னா கச்சன் வயத்தை கழிச்சுன்னு வெளியில் வந்துடுவோம். அப்போ தான் ஒரு பெரிய ஒரு பிரெயின் வேவ் ஏற்பட்டு சஞ்சீவினி வித்தியை கச்சனுக்கு உபதேசம் பண்ணார் சுக்கராச்சாரியர். வயத்தை கிழிச்சு வந்தப்பறம் தனக்கு கிடைச்சிருக்க ஒரு சஞ்சீவி வித்தியை கொண்டு குருவையே மறுபடியும் திருப்பி உஜ்ஜீவனம் பண்ணார். அப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இந்த கதையெல்லாம் இருக்கட்டும் அது பக்கம், அப்போ ஒரு சாபம் கொடுத்தார் சுக்கராச்சாரியர். இந்த சுறாவை எனக்கு கலந்து கொடுத்துட்டா சுறாள்னா, இனிமேல் யாராவது சுறாபானம்னா அவளுக்கு ஆசுரமான தன்மை வந்துடும். முக்கியமாக பிராமணர்களாக இருக்கிறவா சுறா ஒரு பொட்டு கூட உதட்டில் படப்படாது அப்படின்னு. அங்கே தான் மகாபாதகத்தில் ஒன்றா சேர்ந்தது, சுறாபானம் சேர்ந்தது, சுக்கராச்சாரியருடைய சாபத்தாக சேர்ந்தது. இந்த கதையெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இப்போ என்ன ஆயிடுத்து, இந்த தேவயானி அசுரகுருவாக இருக்கக்கூடிய சுக்கராச்சாரியருடைய பெண். அதே சமயத்தில் அசுர ராஜாவாக இருந்தவர் ரிஷபர்மான்னு பேர். இந்த ரிஷபர்மாவுக்கு ஒரு பெண் இருந்தால், அவள் வந்து ஷர்மிஷ்டான்னு பேர். ஷர்மிஷ்டானா வெக்கத்தோடு லஜ்ஜையோடு இருக்கக்கூடியவள்னு அர்த்தம். அதான் ஷர்மிலான்னு பேர் சொல்கிறானோன்னு ஷர்மிஷ்டானா அதே அர்த்தம் தான். இவன் இருந்தாலும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரே வயசு ஏறக்குறைய. இன்னும் சில தொழில்களோடு சேர்ந்து நதியில் ஸ்நானம் பண்ணுறதுக்காக போயிருக்கா. வஸ்திரங்களை எல்லாம் கரையில் வச்சு ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வாயு பகவான் என்ன பண்ணுறார், இந்த காற்றுல வஸ்திரங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஆர்டர் மாறி போயிடுச்சு. ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்த உடனே ஷர்மிஷ்டா தேவயானியுடைய வஸ்திரத்தை எடுத்து உடுத்தின்னு விட்டான். நல்ல வார்த்தையாக சொல்லிக்கலாம், என் வஸ்திரம் உங்கள்கிட்ட வந்துட்டு போடுங்க, மாறி போயிடுச்சு கொடுத்துக்கணும்னு சொன்னால் கொடுக்க போகிறேன். கொஞ்சம் ரொம்ப திமிராக பேசிவிட்டா தேவயானி. இதெல்லாம் நம்ம பாடம் உத்தண்டமாக பேசப்படாதுங்கிறதுனால அஸ்மத்னார் எம் துதபதி சுனீவ ஹவிரத்வரே, யாகத்தில் வச்சிருக்கக்கூடிய ஹவிஸை போய் நாய் வாய் வைக்கிற மாதிரி என்னுடைய வஸ்திரத்தை எடுத்து விட்டாள். அதாவது நாலாவது வண்ணத்தில் பிறந்திருக்கப்படுவது வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணுற மாதிரி இப்படியெல்லாம் சொன்னாள். யான் வந்தந்தி உபதிஷ்டந்தே லோகநாதா சகேஸ்வரா, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய ஈஸ்வர ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் தான் எங்கள் அப்பா வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுறாள். அவருடைய பெண்ணாக இருக்கக்கூடிய என் வஸ்திரத்தை போய் அவள் உரிச்சு விட்டாள். கோபம் வந்து விட்டு சர்மிஷ்டைக்கு. எங்கள் அப்பா யாச்சக பிராமணன், எங்கள் அப்பா கொடுக்கக்கூடிய தானத்தை வச்சுன்னு அவரை பழிச்சுன்னு இருக்க, ஒரு யாச்சகனுடைய பெண்ணுக்கு இவ்வளவு திமுதா அப்படின்னு சொல்லி 2 அரை அரைஞ்சு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாழா போன கணக்கு தள்ளிவிட்டார். தேவையான சர்மிஷ்டா தள்ளிவிட்டார். தள்ளிவிட்டு அவள் பாக்கி இருக்கவா இல்லைன்னா அவள் ஆற்றுக்கு போயிட்டான். சாயங்காலம் காலத்தால் போன குழந்தை அக்னிஹோத்திரம்லாம் ஆயிடுச்சு. குழந்தை திரும்பி வரல, ரொம்ப கவலைப்பட்டார். அதுக்குள்ளே என்ன ஆயிடுச்சு, ஏயாத்தி என்ன தற்செயலாக வந்தேன். தற்செயலாகிற போது இவள் கணக்குள்ளே விழுந்துட்டான். அங்கேருந்து குறை கொடுத்தான், யாராவது காப்பாற்றும் போது சொல்ல உடனே யாரோ குறை கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு இவர் அவள் வஸ்திரத்தையும் பிடிங்கிருந்தான்னு சொல்லியிருக்கா. மேல் வேஷ்டியை அவள் மானத்தை வச்சுருந்தான். மேல் வேஷ்டியை கொடுத்துட்டு கையை பிடிச்சி மேலே காப்பாற்றி கொண்டு வந்தேன். முடியல. அவர் உடனே என்ன பண்ணால், என் கையை பட்டுட்டு பாணிக்கிறவன் முன்னிட்டு நீங்கள் தான் எனக்கு பார்த்தாங்க. ஏன்னா அதுக்கு ஆபத்துக்காக ஒரு கணக்குலேருந்து கையை பிடிச்சி தூக்கி விட்டேன். உடனே பாணிக்கிறவன்னு சொல்கிறாங்க. இல்லை, அந்த இடத்துல சொல்ல, எனக்கு பிராமண பர்த்தா யாரும் வரமாட்டான்னு கச்சனுடைய சாபம் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் சத்திரிய வம்சத்தில் வந்தாலும் கூட இதெல்லாம் ராஜா ஒரு கேள்வி கேட்டார். இது வந்து பிரதிலோகமான விவாதமாச்சே, எப்படி ஏற்படுதுன்னா இதெல்லாம் விதிவிலக்கு. சாதாரணமான விதியில் பிரதிலோகம் அனுலோகம் ரெண்டையும் சாஸ்திரம் அனுமதிக்கலை. அதாவது ஸ்திரீகள் தன் வர்ணத்தை விட கொஞ்சம் வசந்த வர்ணத்தை போய் வாழ்க்கப்பட்டா அனுலோகம், வர்ணத்தை விட கொஞ்சம் கீழ் வர்ணத்தை போய் வாழ்க்கப்பட்ட பிரதிலோகம். விவாக பிரதிலோமகான்னு இருக்குது பாகவதத்தில். விவாக பிரதிலோமகான்னு கேட்குற ராஜா கேட்குறேன். இது வந்து ஸ்பெஷலாக ஏற்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்பட்டு ஏயாத்திய நீங்கள் தான் எனக்கு பர்த்தான்னு விட்டேன். அவர் ஏதோ சமாதானம் சொல்லி
நீ இங்கே விழுந்து கிடைக்கே ஒன்று காப்பாற்றணுன்றதுக்காக பண்ணேன், ஒன்று போய் பத்னியாக தான் நான் வாங்க பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு அவர் மட்டும் கிளம்பி போயிட்டேன். அப்புறமா அதுக்குள்ளே சுக்ராச்சாரியர் இங்கேருந்து வந்தேன். பொண்ணு தேடின்னு வரும்போது இவன் அப்போ தான் கிணத்துலேருந்து வெளியில் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கான். பொண்ணை பார்த்த உடனே அவருக்கு ஒரு பெரிய நிம்மதி. ஆனால் அவர் சொன்னால், எனக்கு என்ன பிடிச்சி தழுந்து கணத்தை தழுது கூட எனக்கு அவ்வளோ வருத்தம் இல்லை, உங்களை ஒரு யாஜக பிராமணன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த சிரமிச்சிட்டேன், என்னால் ஜீவனம் பண்ண முடியல, இனிமேல் இந்த ராஜாவோட ராஜ்யத்தை நான் இருக்க மாட்டேன், நான் கிளம்பி விடுறேன். நீ கிளம்புறாருன்னா ஒன்றும் நானும் கிளம்பி விடுறேன், பொண்ணை விட்டுட்டு எனக்கு என்ன வேலை, நானும் கிளம்புறேன்னு விட்டேன். தெரிஞ்ச உடனே ரிஷபர்வா அசூர்ராஜா அங்கேருந்து ஓடி வந்தார். தன் குருவை தான் இழக்கப்படாதுங்கிறதுனால காலில் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணார் சுக்ராச்சாரியர்கிட்ட. இங்கே இங்கே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னாங்க, உடனே சாந்தமாயிட்டார் அவர் சுக்ராச்சாரியர். க்ஷணார்த்தமன் பகவான், அரை க்ஷணம் தான் கோவம். அது சாதுக்களுக்கு தான் கோவம் தான், விரதான ஜலத்தில் கோடு போட்ட மாதிரி விரல எடுத்த உடனே அந்த கோடு மறைஞ்சு போயிடுவது, அடுத்த க்ஷணம் கோவம் மறைஞ்சு போயிடும். அப்படிதான் இருக்கணும். ரொம்ப நாள் கோபத்தை பாராட்டினான்னா அவன் சண்டாளனா போயிடுவான் இருக்கு நீதி சாஸ்திரத்தில். தீர்க்கு கோபஸ்து சண்டாளனாக இருக்கு. இவர் ஒன்னே எனக்கு ஒன்றும் உங்கள்கிட்ட துவேஷம் இல்லைப்பா, நீ திரும்பி கூப்பிடுற ராஜ்யத்துக்கு நான் வரேன், ஆனால் என் பெண்ணை சமாதானம் பண்ணி ஆகணும். அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுறார். அவர் சொன்னால், எனக்கு சமாதானம் ஏற்படணும்னா ஒரு கண்டிஷன், எங்கள் அப்பா என்னை எங்கே விவாகம் பண்ணி கொடுக்குறாரோ அந்த இடத்துக்கு எனக்கு பணிப்பெண்ணா வரணும், இந்த சர்மிஷ்டை எனக்கு எங்கேது பண்ணக்கூடிய பணிப்பெண்ணா வரணும். எங்கள் அப்பாவுக்கு குரு இல்லாமல் வேறுபடாது, நான் பணிப்பெண்ணா வரேன்னு ஒத்துணுட்டார். சர்மிஷ்டை ஒத்துணுட்டார். காலக்கிரமத்தில் ஏயாதிக்கு விவாகம் பண்ணி கொடுத்தாரு இந்த தேவையாகும். கூட சர்மிஷ்டை அவன் பணிப்பெண்ணா போயிட்டார். காலக்கிரமத்தில் எது துர்வசு 2 பிள்ளைகள் அடைஞ்சால் தேவயானி மூலமாக ஏயாதிக்கு 2 பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். எதுஞ்ச துர்வசுஞ்சீவ தேவயானி வியஜாயதா துர்கிம் சானுஞ்ச பூருஞ்ச சர்மிஷ்டா வார்ஷபர்வணிகி. பல வருஷங்கள் ஆயிடுத்து. ஒரு நாளைக்கு சர்மிஷ்டேன் தனியாக ராஜா ஏகாத்தி எடுத்து வந்து, நானும் ராஜவம்சத்தில் வந்து பிறந்த பொண்ணு, ஏதோ விதிவசாத்து நான் பணிப்பெண் நாட்டமாக வர முடியாது வந்துட்டு, இத்தனை நாளாக நான் கைங்கறி பண்ணியிருக்கேன், நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிவிட்டேன்னா அந்த தப்புக்கெல்லாம் பிராயசித்தமாக போயிடுது, என்னையும் நீங்கள் பத்னியாக ஏற்றெடுத்து ஒரு கௌரவமான ஸ்தானத்தை கொடுக்கணும்னு ராஜாவுக்கு அவர் சொல்கிறது நியாயமாக தோணித்து. சர்மிஷ்டியும் ரகசியமாக விவாகம் பண்ணிவிட்டார். 3 பிள்ளைகளையும் அடைஞ்சு விட்டார் சர்மிஷ்ட மூலமாக. துருக்யு அனு பூரு அப்படின்னு 3 பிள்ளைகள். தேவயானிக்கு தெரிஞ்ச உடனே ரொம்ப கோபம் கொண்டு பிறந்த அக்கா கோச்சின்னு வந்துவிட்டாங்க. சுக்ராச்சாரியர்கிட்ட வந்துவிட்டார். சுக்ராச்சாரியர் பார்த்தால், என் முள்ள விவாகம் பண்ணிருக்கிறது, இன்னொரு பெண்ணையும் விவாகம் பண்ணிட்டு அவங்க ஒருமா குழந்தைகளை அடைஞ்சிட்டியே, ஜராத்வாம் விஷதாம் வந்த விரூபகரணீந்திரனாம், உனக்கு காலத்துக்கு முன்பாகவே ஜரான்னு சொல்லக்கூடிய முதுமை வந்துவிட்டோம், ஓல்டேஜ் வந்துவிட்டோம், எல்லாருடைய ரூபத்தையும் கெடுத்து ரூபத்தை அழிக்கக்கூடிய ஜரா வரட்டோம்னு சாபம் கொடுத்துட்டார். இதை தெரிஞ்சுட்ட உடனே அங்கே வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டு ஏயாத்தையும் மாமனார் காலில் வந்து விழுந்து கதறினார். நான் இத்தனை நாளாக ரொம்ப சமீபத்தோடு இருந்துட்டேன், நியாயமாக அனுபவிக்கக்கூடிய போகங்களை கூட அனுபவிக்கிறதுக்கு நான் இடம் கொடுக்குறேன், ஆனால் போகத்தை அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசைப்பட்டு போகலை. நீங்கள் மாதிரி இப்படி வயது முதிர்ந்த தன்மை சீக்கிரமாக வரணும்னு சொல்லிவிட்டேன்னா நான் எப்படி போகத்தை அனுபவிக்க முடியும்? பெரிய மனசு பண்ணி கொஞ்சம் சாபத்தை நீங்கள் திருப்பி வாங்கிக்கணும்னு சொல்லியாச்சு. சொந்த வார்த்தை பிராமணனுடைய வார்த்தையிலேருந்து வந்துட்டுனா பிரம்மதண்டூர் துரத்தியங்கிற பிராமணனுடைய வார்த்தையிலேருந்து வந்து அதை தவிர்க்கிறதுக்கு வழி கிடையாது. அதனால பிராமணன் ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணும், பேசுகிற போது ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணும்னு அர்த்தம். நாங்கள் ஜாகிரதையாக இருக்கோம்னா நாம் சொல்கிற வார்த்தையெல்லாம் பதிக்க கொடுத்தது எனக்கு ஒன்றும் தபஸ் இல்லைன்னு சொன்னால் அவளை பற்றி பேச்சு இல்லை. ஆனால் காயத்ரி ஜெபம் பண்ணுறாலும், காயத்ரி ஜெபம் பண்ணணும், தபஸும் இருக்கணும், வார்த்தையும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். தவறி போய் யாருக்கும் ஒரு தப்பை நினைச்சிடக்கூடாது. எல்லாருக்கும் ஆசீர்வச்சனமாக தான் இருக்கணுமே தவிர கொலையே பார்க்காத. நீ எந்த பிராமணாட்டையும் குறைய பார்க்காதேன்னு சொல்லி நம்ம வாக்காக குறைய பேச வேண்டாம். பாகவதத்தை ஒருபடி மேல சொல்லிவிட்டார் ஏகாதசத்தில், பரஸ்வபாவ கர்மாணி ந பிரசம்சேன்ன கருதேது. வேற ஒருத்தருடைய சுபாவத்தையோ குணத்தையோ கொண்டாடவும் கொண்டாடாத, நிந்திரியம் பண்ணாது. அப்படி அடுத்த ஸ்லோகம் சொல்றார், அப்படி எவன் ஒருத்தன் வேற ஒருத்தரை கொண்டாடியோ நிந்திரம் பண்ணுறாரோ அவனுக்கு ஆத்மதாபத்திலேருந்து அவன் நழுவி கீழே வந்துவிடுறான். அடுத்த ஸ்லோகம் அப்படியே இருக்கு. அதனால
பிராமணா இருக்கிறதும் வார்த்தை ஜாதியாக சொன்னோம். ஏதோ கொடுத்துட்டார், பொண்ணுக்கு ஏற்பட்டு கஷ்டம் வந்துட்டேன்னு சாபத்தை கொடுத்துட்டேன். காலில் வந்து மாட்டில் வந்து விழுதுருக்கேன். சொன்னேன், நான் சொன்ன வார்த்தை தான். ஆனால் இவ்வளோ தூரம் நீ தாக்கப்பட்டு என்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்டு காட்டில் வந்து கதை வரதுனால ஒரே ஒரு உபாயம் சொன்னேன். அவனுக்கு 5 பிள்ளைகள் இருக்கான். யாராவது ஒரு பிள்ளை தன்னுடைய யௌவனத்தை கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருந்தால் உன்னுடைய முதுமையை வாங்கிட்டு அவள் யௌவனத்தை வாங்கிட்டு நீ போகத்தை அனுபவிக்கலாம்னு ஒரு வழி சொல்லி கொடுத்தேன். இதெல்லாம் பூர்வ யுகங்களில் ரொம்ப நாள் முன்னாடி பல லட்சக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயங்கள்ல மறந்துவிட்டாரு. அவளுக்கு மந்திர சக்தி எப்படி இருந்ததுனாக்க யௌவனத்தை வாங்கிக்கிறதுக்கோ கொடுக்கறதுக்கோ வார்த்தக்கியத்தை வாங்கிக்கிறதுக்கோ கொடுக்கறதுக்கோ சக்தி எல்லாம் மந்திரத்தால் இருந்தது. அதனால மந்திரங்கள்லாம் பிரத்யட்சமாக இருந்தது. எனக்கு யௌவனம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் போகாது, கேட்டால் உடனே பரீட்சை. பூர்வ யுகங்கள்லாம் எப்படி பரீட்சை, எனக்கு வேதத்தை பரீட்சை பண்ணினாங்க. வருணமந்திரம்னா வருணமந்திரத்தை சொன்னாருன்னா மழை பெய்யணும், அப்போதான் இவன் சரியா அத்தியனம் பண்ணிருக்கான்னு அர்த்தம். இமம்மே வருணஸ்ருதீகம மத்யாச்ச மிருடயா त्वामवस्तुराचके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः சொன்னா மழை கொட்டணும். உத்தீப்ய ஸ்வஜாதவேதோ பத்மம் நிருதிம் மம பசூகிஷ்டமத்யமாவகஜீவனஞ்ச திசோ திஷா அப்படின்னா அக்னி ஜொலிச்சு எரியணும். எந்தெந்த தேவதை எந்தெந்த மந்திரங்களாக சொல்கிறாளோ அந்த தேவதையுடைய சுரூபம் பிரத்யட்சமாக காட்டும்படியாக இருக்கணும். அப்போ தான் ஒழுங்காக தேவன் இருக்கான்னு பூர்வ யுகங்களில். கதிர் அப்படி இல்லை. கதிர் ரிஷிகள்லாம் தெரிஞ்சுட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி இவன் ஸ்வர சுத்தமாக தப்பு தடை இல்லாமல் சொல்லிவிட்டாங்க, ஒழுங்காக அத்தியனம் பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு ஒத்துனுட்டான். அதாவது இன்கம் டேக்ஸில் அந்த காலத்தில் ஒரு புஸ்தகம் உண்டு, தியரி அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ், ஆதர்ட் பை நானி பல்கிவாலா, அப்கமிங் லாயர். அப்போ தான் அவன் வெளியில் வந்துருக்காரு. பாக்கி இருக்கிறவர்களுக்கும் புரியணும்னா இவருடைய சீனியருடைய பேரையும் போட்டு கங்கான் பல்கிவாலான்னு இருக்கும் அந்த புஸ்தகமானது. அந்த தியரி மாத்திரம்தான் இப்போ கலியுகத்தில், ப்ராக்டிஸில் தான் பூர்வ யுகங்களில். வருத்தமத்தை சொன்னால் மழை பெய்யணும், அக்னியை சொன்னாக்க அக்னி ஜொலிச்சு எரியணும். அந்த மாதிரி இருந்ததுனால மந்திர சக்தி அதிகமாக இருந்ததுனால யௌவனத்தையோ வார்த்தக்கியத்தையோ கொடுத்து வாங்கிறதுக்கு சக்தி இருந்தது அவனுக்கு. உடனே 5 பிள்ளை இருக்கா, யாராவது ஒரு பிள்ளை தன் யௌவனத்தை கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் அவள் யௌவனத்தை வாங்கிட்டு நீ உன்னுடைய வார்த்தக்கியத்தை அவள் வாங்கிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்லி அடித்தார். முதல் பிள்ளையை அழைக்கக்கூடிய எதுவை கூப்பிட்டேன், இந்த மாதிரி உங்கள் தாத்தாவுடைய சாபம் இருக்கு, எனக்கு நீ உன்னுடைய யௌவனத்தை கொடுத்தா கொஞ்ச நாள் நான் போகத்தை அனுபவிச்சு திரும்பி வந்து கொடுத்து விடுறேன். ஏதோ உன் சட்டையை கொடு, நான் ஒரு வெளியில் போக வேண்டியிருக்கு, அப்புறம் வந்து துவச்சி கொடுத்துடுறேன் சட்டையை சொல்கிற மாதிரி யௌவனத்தை கொடுத்துடும் என்னுடைய வார்த்தைக்கு வாங்கிக்கோங்க. அவர் சொன்ன, நீங்கள் ரொம்ப வயசாகிடுச்சிங்களை விட ஒரு தலைமுறை மேலே, அப்பா நக்க வயசானவர் தானே அப்பா, உங்களுக்கே இன்னும் போகத்தை அனுபவிச்சது போகணும்னு தோணுங்க. நாங்கள்லாம் சின்ன குழந்தைகள் இனிமேல் தான் உலகத்தையே பார்க்க போகிறோம், எங்களுக்கு போகத்தை அனுபவிச்சுட்டு போகணும்னு தோணுமா, நான் எப்படி கொடுப்பேன்னு விட்டேன். ஒவ்வொரு பிள்ளையும் கூப்பிட்டு கேட்டால் 5 பிள்ளைகளில் 4 பிள்ளைகள் எது துர்வசு துர்ஜு அனு, 4 பேரும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு காரணம் சொல்லி, வயசாகிடுச்சுன்னா குதிரையில் போக முடியுமா, வயசாகிடுச்சுனாக்கா ஓட முடியுமா, இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு காரணம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு மறுத்துட்டார். எது மறுத்தாரே மறுத்தது அப்பா கேட்டு இல்லைன்னு ஒரு பிள்ளை சொல்லாமல் ஒரு வியூ பாயிண்ட்லேருந்து பார்க்குற போது அது புத்தனுடைய தர்மம் இல்லை. புத்தனு தர்மம் அப்பா கேட்கறதுக்கு முன்னாடி கொடுக்குறது தான் அவனுக்கு தர்மம். பூர்வ 5வது பிள்ளை காட்ட போகிறாள். அதான் ரொம்ப கிரக்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டோரி பின்னாடி வரேன். 5வது பிள்ளையை பற்றி இவர் மறுத்தது இன்னொரு வியூ பாயிண்ட்லேருந்து பார்க்குறது மறுத்தது தான் தர்மம். இதை தசமஸ்கந்த ஆரம்பத்தில் எதோச்ச தர்மசீலஸ்ய நிதராம் மனுஷத்துவமா தத்ராம் விஷயம் அவதீர்ணசியம் ராஜா கேட்குற தத்ராம்சேன அவதீர்ணஸ்ய விஷ்ணுவோ வீரியாணி சம்சனஹா அப்படிங்கிற எதோஷ்ட தர்மசீலஸ்ய. சீலம்னு சொன்னால் ரத்தத்தை ஊறி போன ஒரு குணம், அதனால தான் மலையாளத்தில் சீலிச்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த தர்மம் வந்து சீலத்தில் ரத்தத்தை ஊறி போயிடுச்சு இவருக்கு. எதுவுக்கு ஏன் அப்பா கேட்டு இல்லைன்னு எவ்வளோத்து கொடுக்க மாட்டேன்னு மறுத்துட்டாரே, ஏன் மறுத்தார் அப்படின்னா ரொம்ப சூக்ஷ்மமாக தான் தெரியும். நவமஸ்கந்தத்தில் இந்த காரணத்தை சொல்லலை. தர்மசீலங்கிற விஷயத்தையும் தசமஸ்கந்தத்தான் சொல்கிறார். நவமஸ்கந்தத்தில் அப்பாட்ட போய் இந்த காரணம், அதாவது சில விஷயங்கள் ரகசியமாக தான் இருக்கணும், எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாது. இது அப்பாட்ட போய் ஒரு புள்ள சொல்லக்கூடிய விஷயமா. அதனால
வேற ஏதோ காரணம் சொல்லி எனக்கு இன்னும் ஆசை, எனக்கு விட்டு போகலன்னு சொல்லி காரணத்தை சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன்னு மறுத்துட்டேன். இவன் வந்து சொந்த கேட்காத பிள்ளைன்னு டைட்டில் வாங்கினா பரவாயில்லைன்னு சொல்லிவிட்டேன். வாஸ்தவமாக அவருடைய எண்ணம் என்னன்னாக்க, இந்த யௌவனத்தை வாங்கிட்டு அப்பா என்ன பண்ண போறார், தன்னுடைய பத்னிகளோடு சேர்ந்து போகத்தை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. அப்பாவுக்கு பத்னின்னா இவருக்கு யாரு, அம்மா. ஒரு பிள்ளையுடைய யௌவனம் அம்மாட்ட போய் பிரவர்த்திக்கலாமா, மகாபாபமா செய்து அந்த மாதிரி சூக்ஷ்மமா தர்மத்தை மனசை வச்சுட்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டேன். அதனாலதான் ஏதோச்ச தர்மசீலஸ்தேன்னு பின்னாடி நிசமஸ்கந்தத்துல அவருடைய அந்தரங்கத்தை ரிவீல் பண்ணிட்டு போயிட்டார். ராஜாவாக்கார், அதாவது ராஜ பரம்பரையில பிறந்த வாழ்க்கை திராசில் போட்டு நிறுத்தி பார்க்கக்கூடிய சக்தி இருக்கணும். they must be able to decide complicated cases in the whiff. அது மாதிரி ஒரு பெரிய சக்தி இருக்கணும் வாழ்க்கை. ராஜாவுக்கு ரத்தத்தை ஊறி போனதுனால புரிஞ்சு விட்ட ஏதோ கதையை கேட்டிருக்கார். எது கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்ன கதையை நமஸ்கந்தத்தில் பிரம்மனிஷ்டா சொல்லி கேட்டிருக்கார். அது மனசில் ஓடிட்டு இருக்கு. பத்தாஸ்கந்தம் வரும்போது ஏதோ தர்மசீலஸ்தேன்னு வந்துருச்சு. ஏன் எதுவும் மறுத்தாருங்கிறத சுகாச்சாரியார் சொல்லலை. சொல்லாமலே இவர் சொல்லாமல் செய்கிறது தான் அந்த பிள்ளைக்கு கிடையாதுன்னு தூது காட்ட போற. சொல்லாத விஷயத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறது அந்த சிஷியனு கிடையாது. ராஜா காட்டிவிட்டார் ஏதோச்ச தர்மசீலஸ்தே நிசலாம் சத்தமா. அப்போ 4 பிள்ளைகளும் ஒவ்வொரு காரணம் சொல்லி மருத்துவக்காட்சியை கொண்டு கொடுக்க மாட்டேன்னு. 5வது பிள்ளை பூர்வ, கடைசி பிள்ளை சர்மிஷ்ட மூலமாக தந்த பிள்ளை. அந்த பூர்வ கூப்பிட்ட, அப்பா உங்கள் அண்ணாக்களை போது நீ மறுத்துடாத, மறுத்தா எனக்கு இன்னொரு 6வது ஒரு பிள்ளைகிட்ட போய் கேட்கறதுக்கு நீ தான் எனக்கு லாஸ்ட் ரிசார்ட். நீ எனக்கு மறுத்துட்டேன்னா வேற ஒரு பிள்ளைகிட்ட போய் கேட்கறதுக்கு பூர்வ கொடுத்த பதில் இருக்கு பாருங்க. இட்ஸ் அ கிளாசிக் ஆன்சர். ஜென்மா முழுக்க நினைச்சுட்டே இருக்கலாம், சந்தோஷப்படலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்சர் நீங்கள் கேட்கும்படியாக வச்சுக்கலாமா? ஒரு பிள்ளை அப்பா அம்மாவுக்கு செய்யக்கூடிய கைங்கரியமோ, ஒரு பத்னி புருஷனுக்கு செய்யக்கூடிய கைங்கரியமோ, இல்லை ஒரு சிஷ்யன் குருவுக்கு செய்யக்கூடியதோ, ஒரு எஜமானுக்கு ஒரு விருத்தி செய்கிறதோ எதுவாக இருந்தாலும் சொன்னதை மாத்திரம் செஞ்சால் அது மத்தியமாக. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலத்தில் சொன்னத்தை ஒழுங்காக செஞ்சுட்டாங்கன்னா சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம். ஆனால் சொன்னதை மாத்திரம் செஞ்சால் மத்தியமாக. சொல்லாமல் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கிறது யூகத்தினால தெரிஞ்சுட்டு செய்கிறது தான், சொல்லாமல் செய்கிறது தான் உத்தமந்த லட்சணம். அஸ்ரத்தையோட ஏதோ செய்யணுமே காமாசமான செஞ்சுட்டான்னா அதவனுக்கு லட்சணம். சொன்ன விஷயத்தை செய்யலைன்னா அவனுக்கு பிள்ளைங்கிற கணக்கையே சேர்த்துக்கிறதுக்கு இல்லைன்னு விட்டேன். உத்தமஸ்சிந்திதங்குரியாது புரோக்தகாரி து மத்தியமஹ அதமஹ அஸ்ரத்தையா குரியாது அகர்த்தா உச்சரித்தும் பிதுகு. நான் எங்கள் அம்மாவை நினச்சிப்பேன். எங்கள் அம்மா பாரதம் தான் படிக்கல. ஷி வாஸ் அன் ஆர்டினரி ஹவுஸ் ஒய்ஃப். ஆனால் எனக்கு 2 தங்கைகள், 3 பேர். நாங்கள் 3 பேரில் ஒருத்தர் கூட ஒரு காரியம் கூட அத்தனை வருஷத்தில் இதை பண்ணுன்னு எங்கள் அம்மா சொன்னது கிடையாது. ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க, நான் சொல்லி நீ என்ன செய்யறதுன்னு. நீங்களாக பார்த்து செஞ்சால் உண்டு. அந்த காலத்தில் அப்படி தான் இருந்தால் நான் சொல்லி நீ என்ன செய்யறதுன்னு தான். அதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அம்மா சொல்ல மட்டும் காத்துக்கூடாது. அம்மாவுக்கு ஏதாவது உபகாரம் பண்ணணும், சகாயம் பண்ணணும்னா நாமளாக வருவது போய் செய்யணும். இது பாகவதத்துடைய சூக்ஷ்மத்தை தெரியாமலேயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கா. உத்தம சிந்தித்தம் புரியாது. உத்தம லட்சணம் நினைச்சதை செய்யணும். தாராளமாக என்னுடைய யௌவனத்தை எடுத்துக்கொண்டு விட்டேன். இதுலேருந்து ஒரு பெரிய ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபிள் இல்லை லைஃப் பிரின்சிபிள்னு எடுத்துக்கோ, எப்படி வேணால் எடுத்துக்கோ. ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் கன்வெகேஷன் பேச சொன்னாங்க. என்ன அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிராஜுவேட்ஸ். கையில் சர்டிஃபிகேட் வாங்குறது மட்டும் கிராஜுவேட்ஸ். சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டா கிராஜுவேட்ஸ். ஒரு 1000 பேர் உட்காந்துருக்காங்க குழந்தைகள் தான். எல்லாம் அந்த 20 வயசு 21 வயசு. அவன்கிட்ட போய் நான் சுகாச்சாரியார் சொன்னேன், வியாசர் சொன்னார்னு சொன்னாக்க ஒரு பயம் இருக்க மாட்டாங்க. ஆடிட்டோரியம் காலியாக போயிடும். 5 நிமிஷத்தில் காலியாக போயிடும். அவளுக்கு இந்த வேல்யூஸை, புராணத்துக்கு வேல்யூஸை சொல்லணும். பட் இட் மஸ்ட் பி ப்ரெசன்டட் இன் அ மாடர்ன் கேப்சியூல். வாட் இஸ் தி ஃபார்முலா ஃபார் சக்ஸஸ் சொன்னேன். அது பேஷண்டே தோணும். இது மாதிரி 4 eyes minus 1 eye equals success. Everybody wants success. Life. 4 eyes minus 1 eye இது என்னது? இது குருவுடைய சரித்திரத்திலேருந்து டிரைவ் பண்ணக்கூடியது. ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இனிஷியேட்டிவ். இன்னைக்கு ப்ரோஆக்டிவ்னு ஒரு வார்த்தை 25 வருஷத்துக்குள்ளே வந்த வார்த்தை தான். அதுக்கு முன்னாடி ப்ரோஆக்டிவ்ங்கிற வார்த்தை கிடையாது. நீயே முதல்ல வாலண்டரி பண்ணி ஒரு காரியத்தை செய்யணும். இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துட்டாதான் it is the quality of initiative which distinguishes the excellent from the mediocre.
ஆல்சோ ஆவரேஜாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனுக்கும் ஒரு ஃபீல்டில் லீடு பண்ணக்கூடிய மனுஷனுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ஹேஸ் திஸ் எக்ஸப்ஷனல் குவாலிட்டி ஆஃப் இனிஷியேட்டிவ். எல்லாத்தையும் சொல்லி தான் செய்யுது. டீ பிரேக் காஃபி பிரேக் தான் சொல்லி எடுத்துக்கிறான். அவன் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க. வரதுக்கு முன்னாடி கையெழுத்து போட்ட உடனே டீ பிரேக்குன்னு கிடவான். உடனே வேலை செய்கிறதுக்கு மாத்திரம் இனிஷியேட்டிவ் வேண்டாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இனிஷியேட்டிவ். ரெண்டாவது செகண்ட் ஐ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இன்டெலிஜென்ஸ். அதாவது கழுது வேலை செய்யறதுமா செய்யக்கூடாது. என்ன செய்யணும்னு யோஜனை பண்ணி புத்தியை யூஸ் பண்ணி செய்யணும். சின்ன வேலையாக இருந்தால் கூட நான் சின்னதாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவேன். ஊராக போகிறோம்னோ பல இடத்துல தங்குறோம், பூஜை பண்ணுறோம், பாராயணம் பண்ணுறோம், பிரவச்சனம் பண்ணுறோம். என்ன சரி அம்மா அப்பாவும் அவளுக்கு குறைச்சிட்டு இல்லை. யாரோ ஒரு தங்கியிருக்காங்கன்னா அவளுக்கு ஒரு நர்வஸ்னஸ். புதுசாக யாரோ ரொம்ப ஆச்சாரமாக இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறது தெரியலையே, நம்ம எதாவது தப்பு பண்ணப்படாதுன்னு ஒரு நர்வஸ்னஸ். நர்வஸாக இருக்காதும்போது நீங்கள் ஒரு சகோதரனாக நினச்சிக்கோ. எப்படி இருந்தாலும் ஃப்ரீயாக இருக்கும். எதுவாக இருந்தாலும் கேளுமோ, தெரியலன்னு கேளுமோ, எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்கிறேன். என்ன பண்ணுவா, ஒரு அன்னத்தை வச்சுருக்கா, பருப்பு வச்சுருக்கா, நைவேத்தியம் அனுப்பணும், எடுத்துன்னு போகணும். அன்னத்துக்காக ஒரு நடை வருவா, பருப்புக்காக இன்னொரு நடை வருவா. இந்த பருப்பு சின்ன கிண்ணத்தில் இருக்கும். அந்த கிண்ணத்தை தூக்கி இந்த வெள்ள பாதையில் போட்டால் ஒரே நிலையில் எடுத்துன்னு போயிடுறாங்க. எக்கானமி ஆஃப் மூமெண்ட். அதாவது இது ஒன்று அந்த அந்த ஒரு நிமிஷத்துக்கு மாமி அதாவது மிச்சம் பண்ண போராடாத விஷயம் இல்லை. பட் இட் இஸ் அ வர்ச்சு டு பி கல்டிவேட்டட். எக்கானமி ஆஃப் ஸ்பீச், எக்கானமி ஆஃப் மூமெண்ட், அல்டிமேட்லி லீடிங் டு எக்கானமி ஆஃப் தாட். அனாவசியமான எண்ணம் வரக்கூடாது, அனாவசியமான பேச்சு இருக்கக்கூடாது, அனாவசியமான செயல் வேண்டாம். தேவைக்கு மாத்திரம். இது கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி. இட்ஸ் ஆல்சோ ஏ ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் டிசிப்ளின். இதெல்லாம் கர்ம யோகத்துக்கு இருக்கக்கூடிய மார்க்கங்கள். அது மாதிரி புத்தியை யூஸ் பண்ணி செய்யணும். சில அம்மா ரொம்ப ஜாகிரதையாக என்ன பண்ணுவா, அழகாக ஒரு கையில் ஜலத்தோடு வந்துடுவா. நைவேத்தியத்தை எடுத்துன்னு போய் ஒரு கையால் எடுத்து இன்னொரு கையால் தொடச்சிட்டு போட்டு விடுவாயிடுவா. அப்படியே ரெண்டு ரெண்டாக வேண்டாமேன்னு சொல்லிட்டு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கணும். இன்டெலிஜென்ஸ் மாத்திரம் இருந்தால் போகாது. ரொம்பவே இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் தே ஹேவ் நாட் சக்சீடட் பிகாஸ் எடுத்துன்ற ஒரு வேலையில் கடைசி மட்டும் இருந்து பர்சீவர் பண்ணி செய்யக்கூடிய ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இல்லை, உழைப்பு இல்லை. புத்தி மாத்திரம் இருந்தால் போகாது, உழைப்பு இருக்கணும். நான் மூணாவது ஐ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி, ஹார்ட் ஒர்க். யாரோ ஒரு பெரிய மனுஷன் தவறி போன பொழுது அவரை பற்றி இந்த கண்டனன்ஸ் மீட்டிங் பேசுவது பர்த்திபாரா சொன்னார். He had the intelligence to succeed without industry and the industry to succeed without intelligence. இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் வேணும். ஸ்டேட்மெண்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே. அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் அலோன் could have ensured his success. இண்டஸ்ட்ரி அலோன் could have ensured his success. ரெண்டு சேர்ந்து இருந்துருக்கு அவர்கிட்ட. அந்த 3 ஐ அடுத்து 4வது ஐ. முதல் ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இனிஷியேட்டிவ், செகண்ட் ஐ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இன்டெலிஜென்ஸ், தேர்ட் ஐ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி, ஃபோர்த் ஐ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இன்டெகிரிட்டி. இது ரொம்ப முக்கியம். இது இல்லைன்னா நீ எவ்வளோ இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்தாலும் உழைப்பு இருந்தாலும் எத்திக்கல் அப்ரோச் இல்லைன்னு சொன்னால், இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் அ மாரல் வேல்யூ, இஃப் யுவர் மாரல் காம்பஸ் இஸ் அவுட் ஆஃப் ஆர்டர், யூ வில் நாட் சக்சீட் இன் லைஃப். இது ஃப்ளை பை நைட் ஆப்ரேட்டர். ஏதோ ஒரு சமயத்தில் ஜெயிக்கிற மாதிரி இருக்கும், லாங் ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது அந்த சக்ஸஸ் ஆனது. இது 4 ஐஸ் மைனஸ் 1 ஐ அப்படின்னு சொன்ன மைனஸ் என்ன அப்படின்னாக்க, மைனஸ் தி கேபிட்டல் ஐ கால் தி ஈகோ. நான் செய்கிறேங்கிற எண்ணம் இல்லாமல் இருக்கணும். You must have initiative, you must have intelligence, you must have industry, you must have integrity, but you must not have the ego. நான்கிற எண்ணம் இல்லாமல் இருந்தால், செல்ஃப்லெஸ்ஸாக இருந்தால்தான் லைஃப்பில் சக்ஸஸ். இது எந்த துறையில் யாராக இருந்தாலும், ஆணோ பெண்ணோ, சின்னவா பெரியவா, இந்த தேசம் உலகத்தில் யாராக இருந்தாலும் மனுஷனாக பிறந்தவங்க எல்லாருக்கும் காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா இது. இது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, இனிஷியேட்டிவ் பூர்வஷங்கள் தான். உத்தமச்சிந்திதம் குர்யாத் ரோக்தகாரீது மத்தியமஹா அதமஹா அஸ்ரத்தையா குர்யாத் அகத்வா உச்சரிதம் பிது. தாராளமாக என் யுவனத்தை எடுத்துக்கொண்டு கொடுத்துட்டாள். அந்த யுவனத்தை எடுத்துட்டு தேவலோகத்தில் இருக்க நந்தனவனங்கள்லாம் சஞ்சாரம் பண்ணால் 2 பத்திகளோடு சேர்ந்து கோகத்தில் தான் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் கோகத்தை அனுபவிச்சுட்டு கடைசியில் ஞானோதயம் ஏற்பட்டது ஏதிக்கு. திரும்பி வந்து சொன்னார், ஆசையை நிறைவேற்றி வச்சதுனால ஆசை விட்டு போயிடும்னு நினைக்கிறது பைத்தியக்காரத்தனம். அக்னி சமனமாகணும்னு நினைச்சு ஒருத்தன் சமயத்தை நெய் துவச்சி வச்சுட்டே இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு தீனி போட போட அக்னி இன்னும் கொழுந்து விட்டு எரிய போடுறது.
இந்த ஆசைங்கிறது அக்னியாட்டமாக the more you satisfy your desire the greater will be the craving. அது ஒன்றும் ஆசை ஒன்றும் சமணமாக கொடுக்கல. நஜாதுக மக்காம உபபோகேன சாம்யதி ஹவிஷா கிருஷ்ணவர்த்மே பூயேவாபிவர்ததேகே. கிருஷ்ணவர்த்தமானு அக்னிக்கு ஒரு பேர். அதாவது போகக்கூடிய பாதைகள்லாம் கருப்பாக பண்ணிடும் போது அதனால தான் கிருஷ்ணவர்த்தமான பேர். ஒரு சின்னதாக 2 எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். தீபாவளியும் போது இந்த பாம்பு வரும்படியாக ஒரு டேப்லெட் ஒன்று கொடுப்போம். அது ஒரு மேட்ச் குச்சியை கிழிச்சு வச்சா புஷ்ஷுன்னு ஒரு பாம்பாட்டமாக வரும். வாசலில் வீட்டு வாசலில் ஏதோ 5-6 மாதிரி வச்சுட்டு அந்த குழந்தைகள். அப்புறம் 1 மாதம் ஆகும். அது கருப்பாகவே இருக்கும். அதை தினம் தேய்ச்சி அதம்பி கிளம்பி செய்யா பண்ணுறதுக்கு 1 மாதம் ஆகும். அக்னி வச்சாலும் கருப்பு போயிடுது. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுமா, சாதத்தை வெங்கல பானையில் வைக்கிறது நீங்கள் பார்த்துக்கணும். அது பதமாக வேணுங்கிற ஜலம் கரெக்டாக வச்சுட்டா சரியாக இருக்கும். பார்த்து எப்போ அணைக்கணுமோ டக்குன்னு அணைச்சிடணும். பழைய காலத்தில் என்ன ஆகும், கிராமத்தில் பின்னாடி கொள்ளையிலேருந்து பக்கத்து வீட்டுக்கு இந்த வீட்டுக்கு நடுவாக ஒரு சின்ன குட்டி சுவர்னு சொல்லுவாங்க. குட்டி சுவர் இருக்கும். அந்த பக்கத்துலேருந்து இந்த அம்மா பக்கத்தாது மாமி ஏதோ கூப்பிட்டா 2 பேரும் பேசும்போது இந்த பேச்சு சுவாரஸ்யத்தில் பேச்சாப்டா புளியும் ஆப்பிட்ட மாதிரின்னு ஒரு பழமொழி ஒன்று சொல்லுவார். பேசிகிட்டே இருக்கா, மறந்து போயிட்டா. அடுப்பில் வச்சுக்கிட்டா வெங்கல பானை கிடைக்கிறதுன்னு மறந்து போயிட்டா. அது ஞாபகப்படுத்தி நான் இங்கே இருக்கேம்மான்னு சொல்கிறது. எப்படின்னாக்க மூக்கை வந்து துடைக்கிறது தீயல வாசனை. அடிப்பிடிச்சு போயிடுச்சுனாக்க அரிசிமானாக்கா அடிப்பிடி சொன்னால் கொஞ்சம் ஏதோ கொஞ்சம் முருகதாக இருக்கும், போனால் பொழுது சாப்பிடலாம். சாதம் அடிப்பிடிச்சு போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது, தூக்கி அது மேலே இருக்கிற சாத்தையும் யூஸ் பண்ண முடியாது, அந்த வாசனை சாப்பிட முடியாது. மொத்தமாக தூக்கி அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கே ஒரு பெரிய எஃபர்ட். வேறு வெங்கல் பானையில் மறுபடியும் சாதம் வச்சு படித்து போட வேண்டியதுதான். ஸ்தாதி புரீஷம்னு பேர். அடியில் இருக்குது. அக்னி பட்ட உடனே கருத்து போயிடுது. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோமா, மைக்ரோவேவ் இல்லை, சாதாரணமாக ஒரு அடுப்பில் இந்த பக்கெட்டுன்னு ஒன்று கிடைக்கும், 2 பிடிச்சிக்கிறதுக்காக இந்த பக்கெட்டு அப்போலாம் சொல்கிறேன். சொல்லும்போது கொஞ்சம் அனுபவம் போகலைனாக்க அங்கங்கே இந்த சுட்டா படாதுன்னு நடுவில் கருப்பாக வந்து கொஞ்சம் அக்னி ஜாஸ்தியாக போட்டுருந்தா கருப்பாக போடுறது. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோமா, இந்த பழைய காலத்து தோசைக்கல் தான் வச்சுக்கோ, பாட்டி காலத்துலேருந்து தோசைக்கல். இப்போ வரக்கூடிய இந்த நான்ஸ்டிக்கிட்டவா ஹேண்டிலோட வரல அரிசவரை. பழைய காலத்து தோசை பார்த்தாக்க தோசையை சாப்பிட்டு வாடிக்கு நான் தோசை சாப்பிட்ட உடனே கையெல்லாம் பார்த்துருந்தா கருப்பாக இருக்கும். நல்லா போய் அலம்பிட்டால் தான் அது கருப்பு போகும். அக்னி எங்கெங்கெல்லாம் சம்மந்தப்படுறதோ அங்கெல்லாம் கருப்பாக வந்துட்டு போய்டுறது. ஏன் இந்த கிருஷ்ணவர்மாங்கிற பதத்தை இந்த ஸ்லோகத்தை போட்டார் அப்படின்னாக்க, அக்னி கருப்பாக பண்ணுறது ஃபிசிக்கல் சர்ஃபஸை மாத்திரம்தான் கருப்பாக பண்ணுறது. ஆனால் இந்த ஆசைங்கிறது மனசையே கருத்து போகும்படியாக பண்ணிவிடுறது, மனசை கலங்கம் பண்ணிவிடுறது. நஜாதுக மக்காம உபபோகேன சாம்யதி ஹவிஷா கிருஷ்ணவர்த்மேவ பூயேவ அபிவர்ததேகே மாத்ரா ஸ்வஸ்ரா துகித்ரா வா ந அவிவிக்தாசனோ பவேத் பகவான் இந்திரிய கிராமஹ வித்வாம்சமபி கர்ஷதிஹி. பெற்ற தாயாராக இருக்கலாம், கூட பிறந்த சகோதரியாக இருக்கலாம், நீ பெற்ற பெண்ணாக இருக்கலாம், ஒரே ஆசனத்தில் உட்காராதுன்னு இருக்க. இந்திரியம் ரொம்ப கொள்ளாது. எப்பேற்பட்ட வித்வானா எத்தனை சாஸ்திரங்கள் எத்தனை வேதம் படிச்சிருந்தாலும் அவனை பிடிச்சி இழுத்துடும், கீழே இழுத்துடும். சேர்ந்து ஒரே ஆசனத்தில் உட்காராத. நாங்கள்லாம் குழந்தைகளாக இருக்கும்போது எங்கள் தாத்தா பாட்டிகள்லாம் சொல்லி கொடுத்தது, சகோதரியாக இருப்பார், பெரியவளாகிட்டானா அப்புறம் தொட்டு பேசக்கூடாது. அப்படி தான் அந்த காலத்தில் சொல்லுவாள். இப்போ சொன்னால் பைத்தியக்காரத்தை ரொம்ப. ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு டிசிப்ளினுக்கு கட்டுப்பட்டதுனால ஒன்றும் வீணாக போகலை. சின்ன குழந்தையாக இருக்கோ, 5 வயசு குழந்தையாக இருக்கோ தொட்டு பேசலாம், அண்ணா தங்கையாக தொட்டு பேசலாம். பெரியவளாகிட்டானா அப்புறம் பேசலாம், பிரியமாக இருக்கலாம், தொடப்படாது. அது நஜாதுகாமக்காமானாம் உபபோகேன சாமியதி அவிஷா கிருஷ்ணவர்த்மேவ பூயேவ அபிவர்ததே மாத்ரா ஸ்வஸ்னா துகித்ராவா ந அபிவிக்தாசனோ பவேத் பகவான் இந்திரிய கிராமகா வித்வாம்சம் அதிகர்ஷதி. இப்படி பெரிய ஒரு ஞானோதயம் ஏற்பட்டு ஏயாச்சி திரும்பி வந்து என்ன பண்ண, பூர்வஇடத்தை தன்னுடைய அவர்கிட்ட கடன் வாங்கிட்டு போன யௌவனத்தை கொடுத்து தன் வாரதக்கியத்தை திருப்பி வாங்கிட்டு, சாதாரணமாக மூத்த பிள்ளை தான் சக்கரவர்த்தியாக இருக்கிறது வழக்கம். இந்த மூத்த பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய இதுதான் கொடுக்க மாட்டேன்னு கொடுத்தாரு. கடைசி பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய பூர்வ சக்கரவர்த்தி ஸ்தானத்தில் உட்காந்து வச்சு மீதி 4 பேரையும் அந்த பூர்வுக்கு வசப்பட்டு இருக்க முடியா வசேஸ்தாப்பிய வனம் யயு. இவர் காட்டு தபஸ் பண்ணுறதுக்காக போயிட்டார். ஒரு சாபத்தை வேறு கொடுத்துட்டார். எது
முதல் பிள்ளையார் வந்து கேட்ட உடனே கொடுக்க மாட்டேன்னு மறுத்துட்டாரு. அதனால எது வம்சத்தில் வரவா யாரும் சக்கரவர்த்தி பதத்தில் உட்காரக்கூடாது. யயாதிஷாபா எதுபிகி நாசித்தவ்யம் பாசனே. அதனால்தான் கம்சனை வதம் பண்ணி அந்த சிம்மாசனத்தை சுவாமி உட்காரவேன்னு கீழே வேற ஒரு கான்டெக்ட்ல நான் தான் முன்னாடி வேற ஒரு கான்டெக்ட்ல சொன்னேன். இது மாதிரி காட்டில் போய் பகவானை தியானம் பண்ணி ஏகாத்தி போய் அடைஞ்சுட்டார். ஏகாத்தி சரித்திரம் ரொம்ப ரொம்ப வசதியான சரித்திரம். நமக்கு வைராக்கியம் வரத்துக்காக ஏற்பட்ட கிரந்தம் பாகவதம். பூர்வ தான் சக்கரவர்த்தி. பூர்வனுடைய வம்சத்தில் வந்ததுனால தான் பூர்வனுடைய வம்சத்தில் வந்தவர் தான் பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் தான். எதுவுடைய வம்சத்தில் வந்தவர் தான் சுவாமி கிருஷ்ணா. இந்த அவதாரத்துக்கு எப்படி அவதாரிக்கிறது, எப்படி அந்த ஸ்லோகாவை எப்படி பில்ட் பண்ணுறாருன்னு பூர்வோர் வம்சம் பிரபக்ஷாமி யஸ்மின் ஜாதோதி பாண்டவா. அடுத்த 20வது அத்தியாயம் ஆரம்பம் நாமஸ்கந்தத்தில் பூர்வோர் வம்சம் பிரபக்ஷாமி யஸ்மின் ஜாதோதி பாண்டவா. சுகாச்சாரியர் பூர்வனுடைய வம்சத்தை சொல்கிறேன், இதுக்கு வாட்டு போய்வா ரொம்ப சுவாரஸ்யம் சொல்லுவார். அந்த பூர்வ வம்சத்தில் தான் நீ பிறந்திருக்க பரீட்சித்து. பூர்வ தன் யௌவனத்தையே எதை வேணா கொடுத்துடலாம். அப்பாவுக்காக 1,00,000 ரூபா கொடுக்கலாம். ஆனால் யௌவனத்தையே கொடுத்தாரு, வாழ்க்கையே கொடுத்தாரு. அப்போ ஏற்பட்ட பரம தியாகம் பண்ண பூர்வனுடைய வம்சத்தில் வந்ததுனால தான் உனக்கு ராஜ்யத்தையும் விட்டுவிட்டு தியாகம் பண்ணிட்டு பாகவதம் கேட்கணுங்கிற எண்ணம் வந்திருக்கு. பூர்வோர் வம்சம் பிரபக்ஷாமி யஸ்மின் ஜாதோசி பாரதா. இப்படி மேலே சொல்லக்கூடாது 2-3 சரித்திரங்கள் பாக்கி இருக்கு நாமஸ்கந்தத்தில். இந்த பூர்வ வம்சத்தில் துஷ்யந்தன் சித்தனுடைய சரித்திரம், பரதனுடைய சரித்திரம், ரந்திதேவனுடைய சரித்திரம், அதுக்கப்புறம் இந்த எதுவுடைய பரம்பரையில் இருக்கக்கூடிய ராஜாக்கள்லாம் சொல்லி பகவான் அவதாரம் பண்ணால் சங்கரமாக சொல்லி முடிக்க போகிறார். அதெல்லாம் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் தான் பார்க்கணும். நம்ம கோயிலில் கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழான்றது ஆல்மோஸ்ட் 1 மாதத்துக்கு மேலே நடைபெறும். ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி நம்ம கோயிலில் ராமாயணம் நடந்தது. அப்போ குறிப்பிட்ட மாமா அவர் பேர் சொல்ல விரும்ப மாட்டார். அவர் இந்த மாமா இந்த தடவை நான் கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு ருத்ரகுமார் மாமாவை ஏற்பாடு பண்ணணும் அப்படின்னா. அப்போ 2 நாள் கழித்து அவரே சொன்னார், ஜூலையில் தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி வாக்கு மூலமாக நாள் குறித்து கொடுத்தார். ஒரிஜினலாக நம்ம எப்போவுமே நாள் பார்க்குறது கோபாலபுரம் மணிமாமா மாமாவை தான் பார்ப்போம். அவருக்கு உடம்பு சரியில்லையே டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டான்ட்டு அம்பியை விட்டு பார்க்க சொன்னேன். அவர் பார்த்த நாள் ஆகஸ்ட் 2. இருந்தாலும் மனசு கேட்கல. மணிமாமாவே கேட்டு வருதுன்னு கேட்டோம். என்னைக்கு கதை ஆரம்பிக்கிறாரோ அன்னைக்கு தான் பந்த காலத்து கொடுத்தோம். அது பெரிய தெய்வாதீனம். அதுக்கெல்லாம் நம்ம வேணுகோபால சுவாமியோட அனுகிரகம் இருந்தால் தான் முடிஞ்சது. மாமாவை பற்றி 2 வார்த்தை சொல்லணும். 2 வார்த்தை சொன்னால் போராது. அப்படியே சரஸ்வதி தாண்டமானமாக இருந்தது. அவர் நான் கூட கேட்டேன், ஏன் மாமா புக்கு எடுத்து வச்சுக்கலே, புக்கை ரெஃபரன்ஸே பண்ண மாட்டேலான்னா, இல்லை சாஸ்திர பிரகாரம் புக்கு எடுத்து வரணும்னு சொன்னார். 2வது ஒரு பெரிய குவாலிட்டி இந்த காலத்தில் இருக்கிற உபன்யாசர்களுக்கெல்லாம் கற்றுக்க வேண்டியது, அந்த விஷயத்தை தவிர மற்ற எந்த விஷயத்துக்கும் போக மாட்டார். இப்போ பண்ணுறவா எல்லாருமே ராமாயணமாக இருக்கட்டும் மகாபாரதமாக இருக்கட்டும் அந்த சப்ஜெக்டை விட்டுட்டு பாதி தான் போகிறாங்க. அதை டிவோட்டிஸும் லைக் பண்ணுறா. அது என்னால் தாழ முடியல. இவர் இன்னி வரைக்கும் இந்த பாகவதத்தை மட்டும் ஒரு வார்த்தை ஒரு இது பண்ணலை. 2வது இந்த தடவை ராமாயணம் சொன்னது கேட்டது எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சது. அதுவும் அந்த ஹனுமாரும் ராமரும் பேசுறது, அந்த சொல்லின் சொல்வரை பற்றி ராமர் அப்படியே பூவிச்சு போய் லக்ஷ்மணன்கிட்ட சொல்லி அடுத்த பிறவியாவது நான் சொல்லி நீ கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டு கிருஷ்ணராக பிறந்து அந்த கீதா உபதேசம் செஞ்சதை எடுத்து சொன்னார். இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள். இது மூலமாக தெரிஞ்சுட்டோம். இன்னொரு முக்கியமான சமாச்சாரம், ஜெனரலாக ஒரு படித்தவாளோ ஒரு பாகவதவாளோ முன்னூதரை பற்றி கொண்டு சொல்ல மாட்டார். தாமோதர தீட்சிதர் இங்கே சொல்லும்போது இவரை பற்றி ஒன்று சொன்னார். அப்போ இவர் பிரம்மஸ்ரீ இல்லை போல இருக்க இல்லை, அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார். ஏதோ பட்டம் போட்டார்ன்றத மாமா அப்போ தனக்கு கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த பட்டத்துக்காக தன்னை உழைச்சிண்டு தன்னை இது பண்ணிட்டு அந்த தபஸை எடுத்துட்டு அந்த பட்டத்தை வாங்கிட்டாருன்னு சொன்னார். அது இல்லை தாமோதர் சொன்னார் உங்களை பற்றி. என்ன சொன்னாருன்னு தெரியல எனக்கு. பிரம்மஸ்ரீயாக தான் இருக்குன்னு என்னோட இது. என்னோ நான்
மாமாவை பற்றி சொல்ல விரும்பலை, ஏன்னா அவர் விளம்பரம் பிடிக்காதவர். அதனால தான் தயவுசெய்து எல்லாருக்கும் தெரியும் யார் மூலமாக அவர் சொல்கிறான்றது. அவருக்கு விளம்பரம் பிடிக்காது. எல்லோரும் இந்த கதை எல்லா இதுவும் கேட்டு இந்த 11 நாள் எப்படி போனதுன்னே எனக்கு தெரியலை. நாளையிலேருந்து என்ன பண்ண போகிறோம் புரியலை. எனக்கும் அடுத்த வருஷமாவது கிருஷ்ண ஜன்னத்தை கேட்கணுன்ட்டு ஆசைப்படுறோம். அவசியம் நீங்கள் அடுத்த கிருஷ்ண ஜன இது கோகுலாஷ்டின் போது வந்து அதை நாங்கள்லாம் இருந்து கேட்கணும். அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு பகவான் ஆயுசை கொடுக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். போன வருஷம் ஆரம்பித்தோம் நவமஸ்கந்தத்தை. இது மாதிரி ஒரு 15 நாளைக்கு மேலே நவமஸ்கந்தம் எங்கேயுமே சொன்னது கிடையாது. நவமஸ்கந்தம் மாத்திரம் ஒரு 15 நாளைக்கு மேலே ஓடி இருக்கு. இங்கே பகவானுடைய கிருபை உங்கள் எல்லாருக்கும் வேணுகோபால சுவாமியுடைய பரிபூர்ண அனுகிரகத்தால் தீர்க்கமான ஆயுசும் திடகாத்திரமான ஆரோக்கியமும் ஸ்திரீகளுக்கு தீர்க்க சௌமங்கல்யமும் அஷ்டேஸ்வரிய சமுத்தியம் தர்மத்துக்கு விரோதமில்லாத சகல மனோரத ஆகாத்தியும் எல்லாத்துக்கும் மேலாக பகவானுடைய சரணாரவிந்தத்தில் எல்லையில்லாத சாஸ்வதமான ஸ்திரமான அகைதுகமான பக்தியும் கொடுத்து அனுகிரகம் என்று மனப்பூர்வமாக வியாசபீடத்திலிருந்து பகவானை பிரார்த்தனை படிக்கிறது. அடுத்த வருஷமாக கிருஷ்ண ஜென்மத்துக்கு மாமா சொல்லிட்டார். கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு இன்னும் உபன்யாசத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் விஷயம் இருக்குது. துஷ்யந்த செல்வி கொஞ்சம் சாகுந்தத்தை எடுத்து சொல்கிறோம். ரந்திரேவன் பற்றி சொன்னால் கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சு போய்டும் நவமஸ்கந்தம். அப்புறம் நேரம் தசமஸ்கந்தம் தான். தசமஸ்கந்தம் ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா அது பெரிய சமுத்திரம். நவமஸ்கந்தமே 15 நாள் ஓடி இருக்குனாக்க தசமஸ்கந்தம் எப்படி பகவான் அனுகிரகம் பண்ணுறாரு தெரியாது. ஒருபடி போட்டுமே நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஆழத்தை பார்க்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு சுவாமி கொடுக்குறாரு. அதனால் அடுத்த வருஷம் நிச்சயமாக கிருஷ்ணாவதாரம் சொல்ல தான் போடுது. சுவாமியோட கிருபையில் அவர் எங்களுக்கு தான் ஆயுஸ் கொடுக்கணும்னு பிரார்த்திச்சுட்டேன். சொல்கிறவருக்கும் ஆயுசையும் தம்பியை கொடுக்கணும் சேர்த்து பிரார்த்திக்க சொன்னோம். ஏன்னா 2 பேரும் பத்திரமா சொல்கிறவா 2 பேரும் நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு ஆயுசோடு இருந்தால் தானே இது மாதிரி சசங்கங்கள் தான் நடக்கும். இந்த கடந்த 11 நாட்களில் எங்கேயாவது ஒரு க்ஷணகாலமாவது உங்கள் ஹிருதயத்தை தொற்றுக்குமே. ஆனால் அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம், வேறு ஒன்றும் எனக்கு தெரியாது. இப்போது சேலத்தின் அருகில் சின்ன திருப்பதி என்ற புண்ணியக்ஷேத்திரத்தில் சமாதிஸ்தானாக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய மானசீக குருந்தாள் செங்காரபுரம் பெரியவாளுடைய பரிபூர்ண அனுகிரகமும் நடமாடும் தெய்வமாக 100 வருஷம் நம்ம மத்தியில் இருந்து ஆட்கொண்ட மகா பெரியவாளுடைய அனுகிரகமும் ட்ரிப்ளிகேன் பெரியவாளுடைய அனுகிரகமும் மாதா பிதாவுடைய ஆசீர்வாதம் தான் காரணம். அந்த குரு சரணாரவிந்தங்களில் உங்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய சார்பிலையும் அடியனுடைய சொந்த சார்பிலையும் அனந்த கோடி வந்தனங்களை சமர்ப்பணம் பண்ணி குருவர்களும் திருவர்களும் சேர்ந்து உங்கள் எல்லாரையும் தலைமுறையாக ரட்சிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மனப்பூர்வமாக பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறது. ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த இந்த கோவில் நிர்வாகிகளுக்கு அவள் செய்யக்கூடிய நற்காரியங்கள்லாம் மேலும் மேலும் தொடர்ந்து உத்தரவாதத்தில் அபிவிருத்தி அடையணும். அவளும் குடும்பத்தை சேர்ந்த வாழணும், பரமக்ஷேமமாக இருக்கணும்னு மனப்பூர்வமாக பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறது. இந்த உபன்யாசம் நடக்கிறதுக்கு 2 பேர் பிரைம் மூவர்ஸ். அவள் பேரை சொன்னால் விரும்ப மாட்டார்னு சொன்னார். ஆனால் சில விஷயங்கள் சொல்லி தான் ஆகணும். நம்ம சீதாராமையர் தான் இவ்வளவுக்கும் ஏற்பாடு பண்ணி அங்கேருந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி சைலண்ட் மூவர். அவரோடு சேர்ந்து நம்ம ராமநாதையர், அவள் அப்பா பெரிய வித்வானாக இருந்தார். அந்த காலத்தில் 40 வருஷம் முன்னாடி நான் வீரஸ்காந்தி ஆசிரிய சமாஜத்தில் சொல்கிற போது ஃப்ரண்ட் சீட்டில் உட்காந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணிருக்கு. சிவராம தீட்சிதர் தான் ஞாபகம் இருக்குது. கண்ணுக்கு முன்னாடி அவர் உட்கார்ந்த மாதிரியே இருக்குது. அவருடைய சீமந்த புத்தகம் இருந்துட்டு அவள் நிறைய நல்ல காரியங்கள்லாம் நிறைய பண்ணிகிட்ருக்கா. இன்ஃபேக்ட் இந்த தேதி எப்படி அமைஞ்சதுனாக்க அவர் இங்கே அவள் அப்பா சாப்பிட்றதுக்காக வரும்போது நான் முடிஞ்சால் அந்த தேதியில் கொடுங்கோ நானும் வந்து கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். என்னால் முடிஞ்சது ஒரு 11 நாள் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுது. அந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணி முதல் நாள் வேறு ஒருத்தர் முடிகிறதா இருந்து நாளைக்கு எங்கள் அம்மா சாப்பிட்டோம். அதுக்கு முன்னாடி முதல் நாள் மட்டும் சொல்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டேன். இந்த 11 நாளும் கூட இருந்து அவர் சிரவணம் பண்ணுற தம்பதிகளாக வந்து சிரவணம் பண்ணிருக்கா. அவள் 2 பேருக்கும் நிச்சயமாக பகவானுடைய கிருபை பரிபூர்ணமாக இருந்து சீதாராமமாக நான் ஏஜினேரியன்னு சொல்லுவாள் இங்கிலீஷில். அதாவது அக்டோஜனேரியமாக தாண்டி போயிடுத்து. நான் ஏஜினேரியன்னு வயசை கொஞ்சம் கூட பொருட்படுத்தாமல் அந்த வயசை வேற ஒருத்தர் இருந்தாலும் ஆற்று ஈஸியாக வரணும் உட்காந்தா போகிறோம் அப்படின்னு நினைப்பாள். அவள் வந்து பிரசாதம் தங்கையால் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி உட்காந்துருக்காருங்க. அதனால் அவளுக்கு 2 குடும்பத்தை சேர்ந்தவாளுக்கும் பரமக்ஷேமங்கள் தான் பகவானுடைய கிருபையால்
ஆமுஷ்மிகமான லாபங்கள்லாம் பரமக்ஷேமங்கள்லாம் ஏற்படணும்னு மனப்பூர்வமாக பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறது. எத்தனையோ பேர் அவள் பிரியத்தை ரொம்ப விசேஷமாக காட்டியிருக்கா. இங்கே அர்ச்சனை பண்ணக்கூடியவா எல்லாருக்கும் ஒரு தனியாக ஒரு பிரியம். அவள் தங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய சிரமம் எதையுமே பொருட்படுத்தாமல் ரொம்ப ஸ்ரத்தையோடு ஆராதிக்கிறதுனால தான் அந்த சுவாமிக்கு ஒரு பெரிய சாநித்தியம். அர்ச்சகஸ்ய தபோபதாத் பிரதிமாயாம் சாநித்தியம் அர்ச்சகஸ்ய தபோபதாத்னு சாஸ்திரம். ஒரு விக்கிரகத்தில் ஒரு மூர்த்தியில் ஒரு சாநித்தியம் இருக்குதுன்னு சொன்னாக்க அர்ச்சனை பண்ணுறவாளுடைய ஒரு தபஸை பொறுத்து இருக்குதுன்னு இருக்குது. அவள்லாம் ரொம்ப ஸ்ரத்தையோடு பண்ணுறதுனால தான் அந்த சந்திரகாப்பு ஒன்று போருமே கண்ணுக்கு பின்னாடி 2ஆம் முன்னாடி போட்டிருந்தாட அப்படியே விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லிட்டே அரைச்சாங்களா. எத்தனை சந்தனம் ஒன்று சுவாமிக்கு முழுக்க காப்பு போடணும்னு கையாக அரைச்ச சந்தனம். அதுவும் ஒருமுறை வீண் பேச்சு இல்லை, சஹஸ்ரநாமம் சொல்லிட்டே அரைச்சி அந்த சந்தனத்தை சாத்திருக்கா. அந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்ரத்தையோடு இப்போ அர்ச்சகர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்ரத்தை மாத்திரம் இல்லை, இங்கே நைவேத்திய கட்டில் இருக்கிறவாளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்ரத்தை அவள் நம்ம பிரசாதம் சாப்பிடவும் தெரியும். அது டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவா கூட பரவாயில்ல, ஸ்வீட் கொஞ்சம் வாயில் போட்டுக்கணும்னு தோணும். அந்த மாதிரி இருக்குது. ரொம்ப ஸ்ரத்தையோடு அந்த பிரசாதங்கள்லாம் தயார் பண்ணி கொடுத்தாருக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்கா. எல்லாருக்கும் பரமக்ஷேமங்கள்லாம் ஏற்படணும் பகவானுடைய அனுகிரகத்தால். ஒரு சாரதி அவர் ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஆட்டோ எடுத்துகிட்டு வந்து தம்மா என்னை கூட்டு போய் விடுறது. ரொம்ப சைலண்ட் ஆட்டோ, அது சப்தமே இருக்காது. ஏறி உட்காந்து அவர் மட்டும் டக்குன்னு கூட்டு வருவார். அது மாதிரி அவரும் அவள் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க பரமக்ஷேமமாக இருக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணி எல்லாருக்கும் பகவானுடைய அனுகிரகம் பரிபூர்ணமாக இருக்கணும். விட்டல் தெரியும். விஜயகுமார் மடப்பள்ளி குழந்தை ரொம்ப ஸ்ரத்தையோடு இதை ரெக்கார்ட் பண்ணி இது பண்ணிட்டார். அவர் ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறது கரெக்டாக இருந்தால் தான் அது பிக்கப் பண்ணும். அதனால் சத்யநாதன் சுவாமிக்கு பேர். அவர் இந்த சப்தத்துக்கும் நாதனாக இருக்கார், சப்தத்துக்கும் நாதனாக இருக்கார். அது மாதிரி அமைஞ்சு போயிடுது. அதே மாதிரி மடப்பள்ளியை சேர்ந்தவா விஜயகுமார் நாராயணன் வரலாம். எல்லாருக்கும் பகவானுடைய அனுகிரகம் பரிபூர்ணமாக இருக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணி பகவான் பேச வைக்கலாம் பேசுகிறோம், பாட வைக்கலாம் பாடுறோம். அவனுடைய கிருப்பை இல்லாமல் ஒரு துரும்பு கூட அசையாது. அவனுடைய கிருப்பையால் ஏற்பட்ட வாக்கு அவன் ஜனத்தில் அர்ப்பணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரார்த்தனை. நல்லபடியாக பாகவதம் பூர்த்தியாக மட்டும் சுவாமி தான் நடத்தி கொடுக்கணும். நானும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன், நீங்களும் பிரார்த்தனை பண்ணிங்கோ. அக்ஷதம் உண்டா அக்ஷதம் உண்டா அக்ஷதம் உண்டா இருந்துன்னா மங்களாட்சரம் கொடுக்கறதுன்னு ஒரு சம்பிரதாயம். கொடுக்கிறவருக்கு என்ன யோகிதைன்னு பார்க்காதங்கோ. அந்த யோகிதை எதுவும் இல்லைன்னு கிருஷ்ணனுக்கும் எனக்கு தான் தெரியும். இருந்தாலும் இந்த வருஷத்துடைய அதை வாஸ்தவம் பாகவதம் சொல்லுன்னா பாகவத்தை வாழணும். பாகவதத்தை சொல்கிறது சொல்லுன்னா வித்வானாக இருந்தால் சொல்லுன்னா வாழறதுக்கு சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணணும். பாகவதம் பிரகாரம் பாகவத்தை எப்படி சொல்லியிருக்காரோ அது மாதிரி வாழணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்குது. சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணணும். அது உங்கள் ரூபத்தில் அனுகிரகம் பண்ணட்டும். இந்த அக்ஷதையை சம்பிரதாயமாக கடைசி நாள் கொடுக்குறது ஒரு வழக்கம். உபன்யாசம் முடிஞ்ச உடனே ஒருத்தர் பின்னாடி ஒருத்தர் சிங்கிள் ஃபைல் கியூர் வந்தேன்னா மொத்தமாக இங்கே இருக்கக்கூடிய பக்தாளுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் தான் கொடுக்கறதுக்கு. ஒருத்தர் பின்னாடி ஒருத்தர் வந்தீங்கன்னா கொட்டாமல் சிந்தாமல் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் அக்ஷதை. குழந்தைகளுக்கு உங்கள் கையால் போடுங்கோ, பெரியவா இருந்தால் நமஸ்காரம் பண்ணி அவள் கையால் வாங்கிங்கோ. அக்ஷதம்ங்கிற பதத்துக்கே குறையாமல் தேயாமல் இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். இப்போ இல்லை, மங்கள சோகம் முடிஞ்ச உடனே அந்த பகவானுடைய அனுகிரகமானது அக்ஷதமாக குறையாமல் தேயாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த அக்ஷரம் ஒரு அடையாளமாக இருக்கட்டும். மங்கள ஸ்லோகம் முடிகிற போது ஒவ்வொருத்தராக, அதாவது ஒரு டிசிப்ளின் ஃபாலோ பண்ணேன்னா எல்லாருக்கும் சௌரியமாக இருக்கும். முதல் ரோவில் உட்காந்துருக்குவா, முதல்ல வந்துருக்கோம். இந்த ரோ முடிகிற மாதிரி இருக்கும்போது அடுத்த ரோவை ஏந்துவாங்க. அது மட்டும் ஃபேனுக்காக சௌக்கியமாக உட்காந்துருன்னு கூட எதுக்காக நின்றுட்டு கஷ்டப்படுவாங்க. ஃபேன் கிடைக்கிறோமா கிடைக்காதா காத்து இதெல்லாம் வேண்டாம். முன்னாடி ரோ கம்ப்ளீட்டாக ஆகும்போது அடுத்த ரோ இருந்தால் போகணும். எல்லாரும் அவசியம் வாங்கிட்டு போகணும். பகவானுடைய சரணத்தில் எல்லாத்தையும் அர்ப்பணம் பண்ணி இந்த வருஷத்துடைய ஸ்ரவண பரம்பரையை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறது. பூமன் காயேன வாசா
मुहुरपि मनसा त्वद्बलप्रेरितात्मा यद्यत्कुर्वे समस्तं तदिकपरतरे त्वय्यसु अर्पयामि आत्मा त्वं गिरिजामतिः परिजनाः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणगतिः स्तोत्राणि सर्वा गिरः यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं प्रदीपज्वालाभिः दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूतेश्चन्द्रोपलजललवैः अर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौगित्यकरणं त्वदीयाभिः वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिरियम् अयि मयि दीनतयाळुतया कृपयैव त्वया भवितव्यमु मे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुता दुरुतापमपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनिरम्यकपर्दिनि शैलसुते சாஸ்திரம் எப்படின்னாக்க 1000 ஸ்லோகங்களுக்கு மேலே ஒரு கிரந்தம் வந்துடுச்சுன்னா ஹஸ்தலட்சணமாக புஸ்தகம் இருக்கணும்னு பெரியவாள்லாம் சொல்லுவார். அதனால் எங்கள் பெரியவாளும் சிஷ்யாள் கையில் புஸ்தகம் இருக்கும். தீட்சிதரோட உபன்யாசம் கூட சிஷ்யா கையில் புஸ்தகம் இருக்கும். இந்த புஸ்தகத்தை அதுக்காக இங்கே வச்சுருக்குது. அதனால் புஸ்தக ரூபத்தில் கிருஷ்ணன் இருக்கார். பாகவதம் வேறு இல்லை, கிருஷ்ணன் வேறு இல்லை. பகவானை நீங்களும் பிரார்த்திச்சுக்கணும், நானும் பிரார்த்திக்கணும். கடைசி மட்டும் புஸ்தகத்து மேடையில் ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் சுவாமி நடத்திட்டு போட்டோம். ஆற்றுல ரெஃபர் பண்ணணும். ஆற்றுல ரெஃபர் பண்ணால் தான் மேடையில் ரெஃபர் பண்ணாமல் இருக்க முடியும். ஆற்றுல ரெஃபர் பண்ணணும், மேடையில் ரெஃபர் பண்ணாதபடி இத்தனை நாளாக முதல் நாள்லேருந்து நடத்தின மாதிரி கடைசி மட்டும் நடத்திட்டு போகணும்னு பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிங்கோ. நானும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். எதுக்காக அந்த புஸ்தகம் வச்சுருக்குன்றதுக்காக சொன்னேன். ஹஸ்தலட்சணமாக அப்படி சாஸ்திரம் ஒன்று, சம்பிரதாயம் ஒன்று உண்டு. நாராயண 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 மங்களம் யாதவேந்திராய மகனீய குணாத்மனே வசுதேவதனுஜாய வாசுதேவாய மங்களம் மங்களம் மஸ்கரீந்திராய மகனீய குணாத்மனே அனந்தராமயதிகே ஸ்ரவணானந்ததாயினே சுகசாஸ்திரஸ்வரூபாய பாராயணபராய ச ராமச்சந்திராஸ்ரயாख्याय संयमीन्द्राय मङ्गलं काञ्चनाद्रिनिभाङ्गाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अञ्जनाभाग्यरूपाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव श्री सद्गुरु स्वामिनः जय आञ्जनेय स्वामिनः जय स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं नित्योत्सवो भवेत् तेषां नित्यश्री नित्यमङ्गलं येषां इन्दीवरश्यामनागते सुप्रतिष्ठितः कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि तुदीयं वस्तु गोविन्दा तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं यदक्षरपरभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राश्च बलपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा क्षमस्व यदुनन्दन
यज्ञेशाच्युत गोविंद माधवानंद केशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते श्री हरये नमः गुरुवायूरप्प शरणं नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते नवनीत चोराय नन्दादिगोपगोरक्षिणे भूमिकावल्लभाय नारदमुनीन्द्रनुत नमधेयाय ते नारायणानन्दतीर्थ गुरवे देवङ्गणौनीक शुभङ्गणम् वचनोर्वचमानश्च मनश्चोभमान कल्याणः